I think now you can able to see. Okay. Yesterday, we are seeing how to send a extract to the downstream systems. I think, I don't know what, yeah, okay, fine. Yeah, you will be seeing how to send a extract to the downstream systems. We took the MySQL DB. From the MySQL DB, we are extracted, and then the file will be like output delimited. Output delimited means it's a delimiter file is a comma delimiter because I'm saving the file as CSV file. Okay. Now, first 20 minutes we'll see about the flow, and then I will take the theory of the what is OLTP, what is operational data store. We'll focus on one by one. Now, before going to this, first you have to look at the components. In interview, they will give one scenario to you. For the scenario, what component will you use? That might be your question will be. Now, for that, I captured what are the components I was working, right? I captured few of the components. The components I made a list. Okay, we'll see the component. Totally today we'll see 6 to 7 components. After that, we'll do the job design. First one is slideshow. Yeah, from beginning. Yeah, okay. First one is T file input delimited. When I will use this T file input delimited in sense, if I want to read from the file, now ஒரு ஃபைல்ல இருந்து நான் ரீட் பண்ணணும். அப்போ எனக்கு என்ன காம்பவுண்ட் தேவைன்னா T file input delimited. You can assume that the files are in the some staging area. Staging area ல இருந்து நான் என்ன பண்ண போறேன்னா ரீட் பண்ண போறேன். அப்போ எனக்கு என்ன காம்பவுண்ட் தேவைன்னா T file input delimited தேவை. ஓகேங்களா? நான் என்ன பண்ணலாம்னா அந்த காம்பவுண்ட் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணலாம்னா I can read the contents from the file. Here I given two things. One is function and purpose. T file input என்னன்னா given ஒரு ஃபைல் கண்டென்ட்ஸ் என்ன பண்ணுவேன் ரோ பை ரோ ரைட் பண்ணுவேன் with simple separated fields. என்ன fields கொடுத்திருக்கணும் ஓகேங்களா லைக் சிம்பிள் செப்பரேட்டட் ஃபீல்ட்ஸ் மீன்ஸ் ஸ்லாஷ் n stands for a new line ஓகேங்களா ஒரு ரோக்கு பாத்தீங்கன்னா ஸ்லாஷ் n இருக்கும் நியூ லைன் நெக்ஸ்ட் ரோ ரீட் பண்ணுவேன் தேர்ட் ரோ ரீட் பண்ணுவேன் ஃபோர்த் ரோ ரீட் பண்ணுவேன் இப்படி என்ன பண்ணிட்டு இருப்பேன்னா T file input எதுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைல்ல இருந்து டேட்டா ரீட் பண்றது தான் T file input delimited ஓகேவா now what's the purpose of this T file input delimited I already said to you it will open the file and read it by row and then split them into fields what are the fields I given over there ஓகேங்களா நான் வந்து ஸ்லாஷ் n கொடுத்திருப்பேன் ஸ்லாஷ் n நியூ லைன் ஒரு ரோ ரீட் பண்ணுறது அடுத்த ரோ ரீட் பண்ணோம் தேர்ட் ரோ ரீட் பண்ணோம் ஃபோர்த் ரோ ரீட் பண்ணோம் எல்லாம் ரீட் பண்ணிட்டு வரும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு ஸ்கீமா கொடுத்திருப்பேன் ஒரு ஃபைலுக்கு என்ன பண்ணிருப்பேன்னா லைக் ஃபர்ஸ்ட் நேம் லாஸ்ட் நேம் தீஸ் ஆர் ஸ்கீமாஸ் ஃபர்ஸ்ட் நேம் லாஸ்ட் நேம் அப்புறம் இமெயில் ஐடி எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா காலம் நேம் சொல்லுவோம் பார்த்தீங்களா அதெல்லாம் என்ன சொல்றேன்னா ஸ்கீமா சொல்றேன் என்ன ஸ்கீமா நான் டிஃபைன் பண்றோம் ஃபைலுக்கு அந்த ஸ்கீமாக்கு ஏற்ற மாதிரி என்ன பண்ணணும் we can going to read the data ஓகேவா எனி டவுட்ஸ் ஆனந்த்ராஜ் டவுட்ஸ் இருக்கா அதுல இந்த காம்பவுண்ட் எதுக்குன்னா ஒரு ஃபைல்ல இருந்து டேட்டா ரீட் பண்றதுக்கு ரோ பை ரோ ரீட் பண்றதுக்கு டவுட்ஸ் இருக்கா ஆனந்த்ராஜ் இல்லையா ஆனந்த்ராஜ் இல்ல ஓகே இல்ல டவுட் இல்ல நீங்க டவுட் இருந்தா ஸ்டாப் பண்ணுங்க ஓகேங்களா அப்படியே இது இருக்க தேவை லைட்ல இருக்க தேவை நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா T file output delimited T file output delimited என்ன அர்த்தம்னா I am going to read the data from the database and then I am going to save a file yesterday we seen that right we read the data from the database and then we saved in a file it's similar like extracts if any of your downstream systems asking you to send us a file you can use T file output delimited okay the T file output delimited what happens whatever the delimiter you are given if you are given comma delimiter as per the comma delimiter it will split the entire records is a comma delimiter and then you can save as a file that's why you are preferring the T file output delimited these two components you mostly will use one is T file input delimited another one is T file output delimited delimited sense it will be a comma delimiter or pipe delimiter or pipe cap delimiter any delimiter it can be depends upon the business requirements next one is tReplicate in a sense for example you already know the meaning of the replication means I'm from the source I'll take one copy the same copy I'll send to various downstream systems totally I have 5 downstream systems the 5 downstream systems asking the same copy என் டேட்டாபேஸ்ல என்ன காப்பி இருக்கோ அது வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா 5 downstream systems பைப்பர் ஸ்ட்ரிம்ஸ் சீபல்
this kind of systems are asking the same copy. At that time, I'll use tReplicate component. The same copy from the database I'll give to 5 different downstream systems. You might ask why you are sending the same copy to the various systems. Okay, you can say some system, downstream systems, they can ask, for example, in the data, I have countries, different countries like Iran, Iraq, India is there. Some downstream systems, I'm asking only the India data. Some downstream systems, they're asking for the UK data. Okay, at that time, you can use tReplicate, and then after tReplicate, you can apply some filters. Okay, ஒரு tReplicate காம்பனன்ட் யூஸ் பண்ணிடுறீங்க, ஒரு காப்பி என்ன பண்றீங்க, மல்டிபிள் காப்பீஸ் ஆக்குறீங்க. அந்த மல்டிபிள் காப்பீஸ் என்ன பண்றீங்கன்னா, யூ அப்ளை சம் ஃபில்டர்ஸ். என்ன ஃபில்டர் தேவையோ உங்களுக்கு, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து எனக்கு கண்ட்ரி வைஸ் வேணும்னா அந்த கண்ட்ரியை சூஸ் பண்ணுங்க, அந்த கண்ட்ரி ஃபில்டர் பண்ணி அந்த டவுன்ஸ்ட்ரீம் சிஸ்டத்துக்கு அது வந்து அவங்க அவுட்புட்டா போகும். tReplicate காம்பனன்ட்னா ஒரு காப்பியை மல்டிபிள் காப்பீஸ் ஆக்குறோம். அந்த மல்டிபிள் காப்பீஸ்ல டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த ரிக்வயர்மெண்ட். யார் ரிக்வயர்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா டவுன்ஸ்ட்ரீம் இருக்கவங்க கேட்பாங்க. எனக்கு என்ன கேட்பாங்கன்னா, எனக்கு வந்து இந்தியாவோட டேட்டா மட்டும் எனக்கு அனுப்பிட்டு சொன்னா ஒரு ஃபில்டர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆஃப்டர் tReplicate காம்பனன்ட். Then you can send the data to the downstream systems. At that time, you'll use a tReplicate component. ஒரே டேட்டா மல்டிபிள் டெஸ்டினேஷன்ஸ் அனுப்பணும்னா we can go for the tReplicate component. Okay. Here they given example. Okay, what they given here is I need sales data by country. Okay, sales data by country, and then you can make copy and perform aggregations on the one copy and applying filters on another copy. Whatever I said, right? Same thing only. ஓகேங்களா, ஒரு காப்பி எடுத்துக்கிறீங்க, அதில் வந்து you can do some aggregations or filters, anything you can do, and then you can send to the downstream systems. ஓகேவா? Next component is, சங்கீதா டவுட்ஸ் இருக்கா? சங்கீதா, ஹலோ? இல்ல சார். இல்ல, ரெப்ளிகேட் காம்பனன்ட் என்ன புரியுதா உங்களுக்கு? புரியுது. ரெப்ளிகேட் என்ன சொல்லுங்க பார்க்கலாம். மல்டிபிள் காப்பீஸ் வேணும்னா டவுன்ஸ்ட்ரீம் சிஸ்டம் வந்து மல்டிபிள் காப்பீஸ் கேக்குறாங்க. மீன் ஒரு மல்டிபிள் காப்பீஸ் டிஃபரண்ட் டவுன்ஸ்ட்ரீம் சிஸ்டம் இருக்காங்க, ஒருத்தங்க ஒரு காப்பி அனுப்பணும். ஓகே, ஃபைன். ஓகே, next is okay. Next one is tFilterRow. tFilterRow I already said to you, it's a filter row in the sense I have totally like 40 rows I have. In that row I want to filter the values like in country called India, whichever country called India, I'll get that record. I'm going to apply the filter in rows, not in columns. ஓகேங்களா, அதுக்கு வந்து நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா, you can use tFilterRow component. will filter or restrict the input row based on some given expressions. இப்போ வந்து country called India கொடுத்துருந்தா எனக்கு வந்து என்ன ஆகும்னா, எந்தெந்த country called Indian பாத்தீங்கன்னா எந்த ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்கோ எனக்கு ஃபில்டர் ஆகி ரோ பை ரோ வந்துடும் எனக்கு. ஓகேங்களா, record specificity or state or country, that's why you go for the tFilterRow. The last component for today, tFilterColumn. tFilterColumn என்ன அர்த்தம்னா, எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா I have CRM data, customer relationship management data. In that I have some customer name, email ID, and then address, everything will be there. But if I sending data to the downstream systems, in the CRM data I have PA informations. PA information என்னன்னா பர்சனல் ஐடென்டிஃபிகேஷன் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு. ஒரு டவுன்ஸ்ட்ரீம் சிஸ்டத்துக்கு நீங்க வந்து ஒரு CRM டேட்டா அனுப்புறீங்கன்னா வந்து PA இன்ஃபர்மேஷன் செக் பண்ணி தான் அனுப்பணும். ஓகேங்களா, அந்த டேட்டால வந்து உங்களோட அட்ரஸ், நேம், இமெயில் ஐடி இருந்தா என்ன பண்ணலாம்னா அந்த டேட்டாவை மிஸ்யூஸ் பண்ணலாம். அந்த டேட்டாவை என்ன பண்ணலாம், எனி டவுன்ஸ்ட்ரீம் சிஸ்டம்ஸ் கேன் மிஸ்யூஸ் தி டேட்டா. ஓகேங்களா, அப்போ வந்து நீங்க என்ன பண்ணணும்னா, whichever column appearing the PA informations, personal ID informations like name, mail ID, these kind of things, they will try to mask. மாஸ்க்னா புரியுதா உங்களுக்கு? மாஸ்க்னா ஒன்றும் கிடையாது, ஒரு டேட்டா எங்க டேட்டா வருதோ அந்த இடத்துல வந்து எக்ஸஸ் போட்டு விட்டுருவீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், I have the name of Pradeep phone number. பிரதீப்போட ஃபோன் நம்பர் இருக்கு, அந்த டேட்டால இருக்கு. நான் என்ன பண்றேன்னா, அந்த கரஸ்பாண்டிங் இது மட்டும் என்ன பண்ணுவேன், மாஸ்க் பண்ணி அனுப்பலாம். Talend itself you can mask the data. For example, I have like name as Pradeepa. Just think the data is CRM data, customer relationship management data. In that I have some phone number like 397, some number I have. Okay, whenever I sending downstream systems, I have to what I have to do, I have to mask the records. Mask means instead of Pradeepa, sir, I can hide the, that's why I'm saying hide masking. the important. Yes, sir. Yeah, that's why I'm saying it's a masking. Masking என்ன அர்த்தம்னா, எந்த இன்ஃபர்மேஷன்லாம் ரொம்ப வந்து PA இருக்கும், PA என்ன பர்சனல் ஐடென்டிட்டி இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எப்பவுமே டவுன்ஸ்ட்ரீம் சிஸ்டம் கொடுக்கும்போது நீங்க என்ன பண்ணணும்னா,
யூ ஷுட் ஹேவ் சம் எஸ்எல்ஏஸ். எஸ்எல்ஏஸ் எப்படின்னா அக்ரிமெண்ட் இருக்கணும், செக்யூரிட்டி பாலிசிஸ் இருக்கணும். எல்லா பாலிசிஸ் இருந்தால் மட்டும் தான் நீங்க வந்து அவங்க ஷேர் பண்ணணும். இன் கேஸ் என்ன பண்ணணும்னா யூ ஹேவ் டு மாஸ்க் தட் கரஸ்பாண்டிங் காலம். இப்படியும் பண்ணலாம். யூ கேன் டூ மாஸ்கிங். அதர்வைஸ் என்ன பண்ணலாம், நேம், இமெயில் ஐடி இருக்கு, பிரதீபா மெயில் ஐடி இருக்கு, pradeep@gmail.com. ஓகே இருக்கு. இப்போ நான் என்ன பண்ணலாம்னா ஐ கேன் ஃபில்டர் ஒன்லி த கரஸ்பாண்டிங் காலம்ஸ் which is not having PAA. எனக்கு எதெல்லாம் PAA இருக்கோ அதை வந்து நான் என்ன பண்ணணும், ஃபில்டர் பண்ணிடலாம். எப்படி ஃபில்டர் பண்ணலாம்? செலக்ட் என்ன பண்ணலாம், செலக்ட் லைக் country from table 1. Now I sending only the country information to the downstream systems. I'm not sending the name as well as contact number. Like using query itself, you can able to filter the corresponding column whichever PA information is not available. அவங்களோட நேம்ல என்ன பண்ணல, நான் வந்து இங்க வந்து கொரியில கொடுக்கல. இந்த கொரியில என்ன தரீங்களோ அது மட்டும் தான் உங்களுக்கு வந்து என்ன காலம் கொடுக்குறீங்களோ அது மட்டும் தான் உங்களுக்கு வந்து டவுன்ஸ்ட்ரீம் சிஸ்டம் போகும். ஓகேங்களா? இப்படி நீங்க ஃபில்டர் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? அதுக்கு தான் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா ஐ கோயிங் டு யூஸ் tFilter column component. tFilter column component என்ன இருக்குன்னா, எனக்கு எந்த காலம் வேணும் எனக்கு. For example, here I can see totally how many columns are there. This is the name column, mobile number column, and then mail column, and then this is the country column. Now I going to send only the country column to the downstream systems. This thing I'm not going to send to the downstream systems because it connects PA informations. அப்ப என்ன பண்ணலாம்னா tFilter column யூஸ் பண்ணி எனக்கு இந்த காலம் மட்டும் ஃபில்டர் பண்ணி அனுப்பலாமா இல்லையா? இந்த காலம் மட்டும் ஃபில்டர் பண்ணி அனுப்பலாமா இல்லையா பவித்ரா? ஓகே ஃபைன். இதுதான் வந்து இந்த tFilter column component. இது ரொம்ப அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுவீங்க. ஏன்னு பாத்தீங்கன்னா though you are processing like petabytes and terabytes of data, whichever column you are applying transformation, that particular column you have to take and then you have to filter. ஓகேங்களா? The remaining columns, unwanted columns, you are not using for anything for the transformation. You are not using the column for any business analytics purpose. ஒரு business analytic purpose நீங்க என்ன பண்ணலாம், அந்த காலம் யூஸ் பண்ணல. அப்ப தேவையில்லாம காலம் நமக்கு தேவையில்லை. ஃபில்டர் பண்ணி என்ன பண்ணலாம்னா அப்போ உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா அந்த எந்த காலம் உங்களுக்கு நீங்க டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் அப்ளை பண்ண போறீங்களோ எது வந்து பிசினஸ்க்கு அந்த காலம் எந்த காலம் தேவைப்படுதோ அதை மட்டும் நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம், ஃபில்டர் பண்ணி யூ கேன் ப்ராசஸ் டேட்டா. அண்ட் தென் த லாஸ்ட் ஒன் ஐ கோயிங் டு ஷோ sorry, yesterday we seen this component. ஓகேங்களா? நம்ம என்ன பண்ணிருப்போம்னா சோர்ஸ்ல வந்து ரோன்னு ஒரு காம்பனன்ட் செலக்ட் பண்ணிருப்போம், ரோல வந்து மெயின் கனெக்ட் பண்ணிருப்போம். யாருக்காவது ஞாபகம் இருக்கா? எல்லாம் காமிக்கணுமா? யாருக்காவது ஞாபகம் இருக்கா பவித்ரா? இந்த காம்பனன்ட் சூஸ் பண்ணிருப்போம், ரோல் வந்து என்ன பண்ணிருப்போம், மெயின் கனெக்ட் பண்ணிருப்போம். நம்ம என்னாச்சு, ரோல் வந்து நம்ம என்ன பண்ணிருப்போம், மெயின் காம்பனன்ட் கனெக்ட் பண்ணிருப்போம். அது எப்படின்னு தெரியல, நான் காமிக்கிறேங்க பாருங்க. ஐ எம் டேக்கிங் ஒன் ஃபைல். ஓகேங்களா? ஐ எம் டேக்கிங் லைக் யூ கேன் டபுள் கிளிக். இங்க பாருங்க, பேலட்ல இருந்து எடுக்கலாம். யூ கேன் சர்ச் the component from the palette as well. You can double click anywhere and then type tFile input delimited. ஓகேங்களா? I am taking another one thing, tFile output delimited. இப்போ இந்த ரைட் கிளிக் பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா it asking for the row component and then it asking for the main component. yesterday நம்ம பார்த்திருக்கோம், ஞாபகம் இருக்கா பவித்ரா? ரோ இருக்கும், நம்ம மெயின் கனெக்ட் பண்ணிருப்போம். கனெக்ட் பண்ண உடனே ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன இருக்கும்னா I can able to connect to the output. ஓகேங்களா? அந்த காம்பவுண்ட் தான் நம்ம பார்க்க போறோம். ஓகேங்களா? ரோ நான் என்ன அர்த்தம்னா I going to iterate the rows one by one. Whichever I have file, from the file I going to iterate the rows one by one. ஓகேங்களா? Every record there will be slash n will be there. Slash n means new line. I'll go to second line and then I'll read the records. Third line I'll go read the records. ஓகேங்களா? That's why I use a row component. ஓகேங்களா? And then the main component you can say it's a mostly used common connection, and then you can pass the data flows from one component to another component. ஓகேங்களா? எனக்கு வந்து டேட்டா ஃப்ளோ நடக்க போகுது, சோர்ஸ்ல இருந்து என்ன பண்ணும்போது I going to send the data to the destination. ஓகேங்களா? I going to iterate the row one by one from the source and then reading input data according to the component property set schema. என்ன ஸ்கீமா செட் பண்ணிருக்கணும் என்னோட tFile input delimited அந்த ஒரு ரோ ஐட்ரேட் பண்ணி யூஸ் பண்ணுவேன். இந்த மெயின் பாத்தீங்கன்னா எதுக்குன்னா ஒரு டேட்டா ஃப்ளோ வந்து என்ன பண்றேன்னா I going to give to the another component. That's why I preferring the main. There are multiple options are there. iterate. ஓகேங்களா? நிறைய இருக்கு. நம்ம ஒன் பை ஒரு யூஸ் கேஸ் பார்க்கும்போது பார்த்துட்டே வருவோம். ஓகேங்களா? இந்த இது யூஸ் கேஸ் யாருக்கு புரியல ஒன்றும்? ஆனந்த்ராஜ் புரியாம இருக்கா? ஏன் வந்து ரோ மெயின் கனெக்ட் பண்ணணும் புரியாம இருக்கா? ஒரு டேட் புரியல. எனக்கு புரியுது.
புரியுதா? ஒன்றும் இல்லை, லைக் வந்து ரோனா என்னன்னா ஒரு ரோ ரீட் பண்ண போறீங்க. ரீட் பண்ணிட்டு என்ன பண்ண போறீங்கன்னா, ஒரு அந்த டேட்டா ஃப்ளோ இருக்கு பார்த்தீங்களா, ஒரு ரெக்கார்ட் ரீட் பண்ணுறோம்ல, அந்த டேட்டா ஃப்ளோ என்ன பண்ண இன்னொரு காம்பவுண்ட் என்ன பண்ண கொடுக்க போறீங்க, ஒரு ரோவா ரீட் பண்ணி கொடுக்க போறீங்க. அதுதான் நான் மெயின் காம்பவுண்ட் யூஸ் பண்றேன். ஓகேங்களா? That's why they mentioned here. It pass the data flows from one component to another, iterating on each row and reading input data according to the component's property series schema. Okay, va? Now, okay, fine. Now, I will show one by one because there are n number of things is there. நீங்க பாக்கும்போது சிம்பிள் டூலா தெரியும் உங்களுக்கு. இதுல நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. ஓகேங்களா? நான் என்ன சொல்றேன்னா, I want to create a new job. நியூ ஜாப் கிரியேட் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுங்கன்னா, ஓகேங்களா, நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு ரைட் கிளிக் பண்ணி யூ கேன் கிரியேட் a ஜாப், இப்படின்னு ஜாப் கிரியேட் பண்ணலாம். நான் என்ன சொல்றேன்னா, இந்த எக்ஸிஸ்டிங் ஜாப் என்ன பண்ண போறேன்னா, ஐ கோயிங் டு டு சம் மாடிஃபிகேஷன். எக்ஸிஸ்டிங் ஜாப் இருக்கு பாத்தீங்களா, ஐ கேன் டு சம் மாடிஃபிகேஷன். அப்ப என்ன பண்ணலாம்னா, ரைட் கிளிக் பண்ணுங்க, என்ன பண்ணலாம், டூப்ளிகேட், அந்த காப்பி என்ன பண்ண டூப்ளிகேட் பண்ணி என்ன பண்ணிக்கலாம், ரீநேம் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? இட் வில் ஆஸ்க் ஃபார் சேவ் சேஞ்சஸ். எஸ். ஓகேங்களா? நவ் data stream downstream extracts with replication. Okay, just give okay. Okay, now if you look carefully you can see it's green color. இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு செக்யூரிட்டி சிம்பிள் தெரியுது பாத்தீங்களா, தெரியுதா உங்களுக்கு யாராவது தெரியுதா? இங்க பாத்தீங்கன்னா வந்து இங்க ஒரு எப்படி சொல்றது, ஒரு லாக் சிம்பிள் தெரியுதா உங்களுக்கு? லாக் சிம்பிள், லாக் வீட்ல போட்டு போடுவோம்ல, அந்த சிம்பிள் தெரியுதா? ஏன்னா என் கண்ட்ரோல் வந்து என்ன ஆயிடுச்சுன்னா இதுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆயிடுச்சு. ஐ கான்ட் ஏபிள் delete the job. இங்க பாருங்க, ஐ ட்ரைங் டு delete the job. சாரி, ஐ எம் ட்ரைங் டு delete the job. என்ன வந்திருக்கு? சகிதா என்ன வந்திருக்கு? Yes, the job is locked, so you லாக். got it. அங்க பாத்தீங்கன்னா என்ன இருக்குன்னா, என் கண்ட்ரோல் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆயிடுச்சு, இங்க ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆயிடுச்சு. எனக்கு வந்து நான் கரண்டா ஜாப்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். எனக்கு என்ன ஆகணும்னா, எனக்கு இந்த ஜாப் delete பண்ண முடியாது. ஓகேங்களா? just click on OK. Why I use a duplicate in the sense, the same thing I going to use it here. நேத்து பண்ண பாத்தீங்களா, அதே என்ன பண்ண போறோம்னா, இங்க வந்து புதுசா கொஞ்சம் இது பண்ண போறோம், யூஸ் கேஸ் தான் மாத்த போறோம். நான் அதுதான் நான் டூப்ளிகேட் பண்ணிட்டேன். ஓகேங்களா? அதர்வைஸ் for better understanding I'll delete all these things. ஓகேவா? பிகாஸ் நீங்க ஏதோ ஒர்க் பண்ற மாதிரி தெரியல, எனக்கு ஒன்றும் எதுவும் வரல. ஃபைன். இப்போ என்ன பண்ணணும்னா, ஃபர்ஸ்ட் minimize all these things. Okay, just expand the metadata. In that you can able to see the DB connections. நேத்து நம்ம கிரியேட் பண்ணது பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் நான் delete பண்ணிடுறேன், ஏன்னா நம்ம கன்ஃபியூஸ் ஆவீங்க. நான் எல்லாத்தையும் delete பண்ணிடுறேன். ஓகேவா? source I created many things. Yeah. Yeah, MySQL. ஓகே ஃபைன், இதெல்லாம் ரெடி பண்ணிடுறேன். ரைட் கிளிக் பண்ணணும், சிம்பிள் தான். ரைட் கிளிக் பண்ணுங்க, நேர கனெக்ஷன், ஜஸ்ட் கிவ் சம் MySQL. ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டா? ஏன் காட்டு தெரியுதா? ஏன் காட்டுது? நான் ஆல்ரெடி MySQL காம்பவுண்ட் வச்சிருக்கேன், அது வந்து அதை டெலிட் பண்ணிட்டேன். ஈவன் தோ இட் ஷோயிங் த MySQL. இங்க பாத்தீங்கன்னா இன் மை ரீசைக்கிள் பின் என்னவா இருக்கு, எல்லாமே டெலிட் பண்ணது ஃபுல்லா இருக்கு. அப்ப ரீசைக்கிள் இருக்கிறதால எனக்கு என்ன ஆகுதுன்னா, எனக்கு வந்து இருக்கு எக்ஸிஸ்டிங் காட்டுது. அப்ப என்ன பண்ணுங்க, ஜஸ்ட் எம்டி ரீசைக்கிள் கொடுங்க, click on yes. You delete all the things in the recycle bin and then just go to DB connections and then right click, click connection and then now give the same name, MySQL. Don't look at the warnings, it asks me to fill the purpose and description column. Just click on next and then DB type we chooses MySQL. சங்கீதா பேசி முடிச்சுட்டு மீட் போடுங்க. கொஸ்டின்ஸ் இருந்தா நீங்க கேட்கலாம். ஓகேங்களா? திஸ் டைம் லாகின் இஸ் root, password is root. Do you have any local questions? host. Do you have any questions? இல்ல சார். ராஜேஷ் question. சொல்லுங்க. ஹலோ, சொல்லுங்க. இப்போ நம்ம வந்து நம்ம ஒரிஜினல் சோர்ஸ்ல இருந்து நம்ம மெட்டாடேட்டால இருந்து delete பண்ணிட்டோம் டிபி கனெக்ஷன் அந்த டீடைல்ஸ் எல்லாம். பட் இருந்தாலும் ஏன் அது வந்து ஆக்சஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணது? ரீசைக்கிள் போனா அதோட கனெக்ஷன் ஸ்டில் வந்து அட் பண்ணது.
இல்ல உங்க வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது. நீங்க என்ன கேக்குறீங்க? ரீசைக்கிள் பின் போயிடுச்சு, ஆனா இருந்தாலும் எக்ஸிஸ்டிங் கார்டு கேக்குறீங்களா? ஏன் அந்த நேம் ஏன் நம்மளால பண்ண முடியல? இல்ல நீங்க வந்து என்ன பண்ணணும், அதே நேம் வேற நேம் கொடுக்கலாம். நான் அதே நேம் கொடுக்க ட்ரை பண்றேன். புரியுதா உங்களுக்கு? MySQL இருக்கு பாத்தீங்களா? அதே நேம் தான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னுடைய கொஸ்டின் என்ன, MySQL நம்ம ஆல்ரெடி கிரியேட் பண்ணிருந்தோம். மெட்டா கனெக்ஷன் டிபி கனெக்ஷன் delete வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது எனக்கு. மத்தவங்க கேக்குதா? இல்ல சார், வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது சார். ஆக்சுவலா பிரேக் சாரி, ஆகுது. என்ன கேக்க வரேன்னா கண்டினியூ. ரீசைக்கிள் மேபி ஐ பின் லாஸ்ட் தி क्वेश्चन லேட்டர். ஓகே ஓகே ஃபைன் ஃபைன். ஓகே, ஆக்சுவலா ரீசைக்கிள் பின் போயிடுது. ஏன் ரீசைக்கிள் பின் போயும் அதை ஆக்சஸ் பண்ண முடியுதுன்னு கேட்க வருது. அப்படி ஓகே ஓகே. இல்ல இங்க எப்படி என்ன பாத்தீங்கன்னா டிபி கனெக்ஷன்ஸ் நம்ம டெலிட் பண்ணிட்டோம். ஓகேங்களா? டெலிட் பண்ணது பாத்தீங்கன்னா அது வந்து பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் வில் பி ஸ்டில் இன் தி கேட்சி ஒன்லி. கேட்சினா புரியுதா உங்களுக்கு? இட்ஸ் நாட் பர்மனன்ட்லி டெலிட்டட் ஃப்ரம் தி டிபி கனெக்ஷன்ஸ். நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம், ரீசெட் பண்ணி ரீஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் அது. ஓகேங்களா? ஓகே, அண்டர்ஸ்டுட். Thank you. Yeah, okay. Now, have you remember the database name? Database name ஞாபகம் இருக்கா? Database name number இருக்கா இருக்காது? Test. Test. Okay, fine. Okay, now fine. Just click on test connections. Okay, just click on OK, and then click on finish. As well as one thing I have to say, if you are using MySQL, use MySQL 5 version, 5.0 version. 8.0 version டேட்டா ஆகாது உங்க டேலண்ட்ல. ஓகேங்களா? அது ஒரு இஷ்யூ இருக்கு. இன்னும் போயிட்டு இருக்கு ஃபாரம்ல. ஓகேங்களா? If you are using MySQL, use the MySQL 5.0 version. Don't use 8.0 version. 8.0 வந்து லேட்டஸ்ட். அதுக்கு வந்து சூட்டபிளான டிரைவர் இல்ல. எப்படி நம்ம வந்து கனெக்ட் பண்றோம்னா, டிபி கனெக்ட் பண்றோம்னா பை யூசிங் டிரைவர்ஸ். ஓகேங்களா? JDBC டிரைவர்ஸ் வச்சு கனெக்ட் பண்றோம். அந்த டிரைவர்ஸ் வந்து இன்னும் வரல. ஓகேங்களா? You can go for the MySQL 5.0. Just click on finish. Now, in the metadata, I have the DB connection. Why I saying metadata? Once I create a connection, I can use n number of times. For any job, I can use this databases. That's why I putting in the metadata. Just drag and drop. It asking for the TDB input MySQL. If it is Oracle, you have to choose TDB input. Oracle you have to choose. Though it's MySQL, I'm choosing the TDB input. This input, right? Just click on input, and then you'll get the MySQL component. And then what are the things required for sending a file? In a command tab file அனுப்பணும்னா tFile output delimiter. tFile output தேவை. நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா இங்க இருந்து எடுத்துக்கலாம், parrotல இருந்து எடுத்துக்கலாம். ஓகேங்களா? tFile output இங்க எடுக்கலாம். கொடுத்தீங்கன்னா இங்க வரும் உங்களுக்கு tFile output delimiter வரும்னு நினைக்கிறேன். delimiter வந்திருக்கா? இது அப்படியே நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம்னா இப்படியும் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? நீங்க இங்க டபுள் கிளிக்கும் பண்ணலாம். அது பண்ணிக்கலாம். Now, okay. சரி, ஒன் டவுட். ஓகே. MySQL 8 யூஸ் பண்ணா அவுட்புட் வராதா? கனெக்ட் ஆகாதா? கனெக்ட் ஆகாது. அங்க டிரைவர் வந்து சூட்டபிளா லான்ச் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? டிரைவர் தான் கனெக்ட் பண்ணணும். நான் என்ன சொல்றேன்னா 5.0 இன்ஸ்டால் பண்ணிக்க சொல்றேன். MySQL மட்டும். Oracle கனெக்ட் ஆகும். Oracle 19 ல கனெக்ட் ஆகும். ஓகேங்களா? டிரைவர் இருக்கு. அது 8.0க்கு இல்ல. ஓகே, நேத்து நான் ட்ரை பண்ணேன். எனக்கு டிஸ்கனெக்டட் அந்த எரர் சம்திங் வந்து. ஆமா, நீங்க 5.0 செக் பண்ணுங்க. ஓகேங்களா? இப்போ என்ன காம்பவுண்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணனும்? ஓகே, here look at here. row and main choose பண்ணுங்க. choose பண்ணிட்டு என்ன பண்ணுங்க? Yesterday we did this thing, same thing, but here what I'm going to try to do, I'm going to delete this component. I'm going to replicate the same data. Table என்ன இது இருக்கோ அதை என்ன பண்ண போறேன்னா I'm going to give to the three downstream systems. அப்ப என்ன பண்ணனும்னா which component I have to use? I want to replicate a source for multiple downstream systems. Which component I have to use? என்ன component யூஸ் பண்ணனும்? tReplicate யூஸ் பண்ணுங்க. யூஸ் பண்ணீங்கன்னா அதை ஈஸியா கனெக்ட் பண்ணிடலாம். ஓகேவா? இப்போ tReplicate யூஸ் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணிட்டேன், ரைட் கிளிக் பண்ணுங்க. ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டு row and then connect with main component. Okay, just connect over here, and then I need 4 downstream systems. அப்ப என்ன பண்ணனும்னா நீங்க வந்து control C அடிச்சீங்க, கிளிக் பண்ணுங்க. இந்த இடத்துல you can paste it control V. உங்களுக்கு எங்க வேணுமோ அங்க பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். புரியுதா? இது மாதிரி எனக்கு 4 downstream system தேவை. நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன்னா எனக்கு வந்து control C control V அடிச்சீங்க. அதே கமாண்ட் நீங்க drag and drop பண்ணனும் அவசியம் கிடையாது. just control C control V. ஓகேவா?
Okay. Now I will take 3 systems. ஏன்னா ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸ் தேவை. நீங்க என்ன ட்ரை பண்ண பண்ணுங்க ஓகேங்களா? It will take some time as well for me. Okay. Now right click row and then just connect over here. And then yeah. Okay, fine. Like this, you can send the same data to the various downstream systems. Now, if I click on over here, it's showing what it's showing. No schemas defined yet. Just double click over here and then go inside and then see all the things. If I want to edit this host name or port name or database name, because from metadata already you created the DB connections, okay, it will be like a repository. Already the information will be metadata. From the metadata you're getting all the information. If I want to update this parameter, just go to property typers built in, and then now it will enable. You can able to change over here. நீங்க ரெபாசிட்டரி இருக்கும்போது உங்களால சேஞ்ச் பண்ண முடியாது ஓகேங்களா. நீங்க வந்து என்ன பண்றீங்கன்னா மெட்டாடேட்டால இருக்கிறதால இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா டிசேபிளா இருக்கும் உங்களுக்கு. நீங்க மாத்தணும்னா என்ன பண்ணணும்னா ஐ ஹேவ் டு சேஞ்ச் டு பில்ட் இன் ரெபாசிட்டரி. நீங்க போய் என்ன பண்ணுங்கன்னா ப்ராப்பர்ட்டி டைப் ஐ ஹேவ் டு சேஞ்ச் டு பில்ட் இன், then I can change the host name and port name and database name. In real time no one will do like this. No one will do the hard coding like this ஓகேங்களா. They have separate parameter file. I will show later. For time being you will do டைமிங். இப்போ என்ன பண்ணுங்கன்னா இதே மாதிரி பண்ணிட்டு வாங்க ஓகேங்களா. என்ன பண்ணுவாங்கன்னா you have multiple dev environment இருக்கும், மல்டிபிள் டேட்டாபேசஸ் இருக்கும். அப்போ என்ன பண்ணணும், இது மாதிரி ஹார்ட் கோட்லாம் பண்ணக்கூடாது. நம்ம தனியாக பேராமீட்டர் ஃபைல் வச்சு அதுல இருந்து பாஸ் பண்ணணும் வேல்யூ ஓகேங்களா. ஐ வில் ஷோ இட் லேட்டர். Now version MySQL 8 and 5. MySQL okay fine. Okay. Okay fine. Now table name தெரியுமா? டேபிள் நேம் தெரியுமா? TBL employee. TBL employee. Okay fine. நான் செக் பண்ணிக்கிறேன் இருந்தாலும். Okay fine. TBL employee. And then edit schema, you have to give a schema like you have to give a plus symbol, and then just try it, and then you will get the what happened. TB1 button. Sorry. Okay fine. I can take from here. இந்த இடத்துல மேனுவலா தான் கிரியேட் பண்ண முடியுங்களா? வேற ஏதாவது ஆல்டர்னேட் வே இல்லீங்களா? காப்பி பேஸ்ட் மாதிரி டேபிள் ஸ்கீம் மாதிரி இல்ல, உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா ETL மேப்பிங் டாக்குமெண்ட் கொடுத்துருவாங்க. மேப்பிங் டாக்குமெண்ட் அதுல காலம் நேம் என்ன வரணும் கொடுத்துருவாங்க ஓகேங்களா. நீங்க அதை பார்த்து ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். மேனுவல் பண்ற மாதிரி தான் இருக்கும். ஏன்னா வந்து மேப்பிங் டாக்குமெண்ட் இருக்கும். மேப்பிங் டாக்குமெண்ட் பேஸ் பண்ணி நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம்னா இது பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து நான் என்ன பண்றேன், டைம் பீயிங்க்கு நான் அப்படியே எடுத்து அதே காலம் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஓகேவா? ஓகே. நம்ம அங்க இருக்கிற எல்லா காலமும் தேவையில்லை. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நமக்கு 3 காலம் டேட்டா வேணும்னா நம்ம 3 காலம் ஸ்கீமா மட்டும் எடுத்தா போதுங்களா? இல்ல அதே ஸ்கீமா வந்து மேட்ச் ஆகணுமா? இல்ல அப்படி கிடையாது. உங்களுக்கு என்ன காலம் வேணுமோ அதை எடுத்துக்கலாம். நீ கொரியில காமிச்சேன் பாத்தீங்களா, காட்டுறேன். வெயிட் பண்ணுங்க, முடிச்சிடுறேன். கொரியில காட்டுறேன். சோர்ஸ்ல நீங்க செலக்ட் பண்ணலாம். எந்த காலம் வேணுமோ அதை எடுத்துக்கலாம். இல்ல அது புரிஞ்சுது. மேபி இங்கேயும் நம்ம அதே மாதிரி பண்ணிக்கலாம். நீங்க கொரியில் நீங்க போய் டெலீட் பண்ணீங்க, நமக்கு தேவையான செலக்ட் அந்த காலம் மட்டும் செலக்ட் பண்ணிட்டு மீத டெலீட் பண்ணீங்க. நம்ம இங்கேயும் அதே மாதிரி பண்ணிக்கலாம்ல? இங்கேயே அதை பண்ணலாம் கேக்குறீங்களா? பண்ணலாம். ஓகே. ஓகேவா? சரி, ட்ரை பண்ணுங்க. இதுல வந்து நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன்னா வந்து ஸ்ட்ரிங் வச்சு ட்ரை பண்ணலாம் ஓகேங்களா. நீங்க கேட்டீங்க ஞாபகம் இருக்கா? எல்லாம் ஸ்ட்ரிங் வச்சு பண்ணலாம். நான் ஸ்ட்ரிங்கை யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா. எம்ப்ளாயி ஐடியில் இன்டிஜர் வரணும், நான் ஸ்ட்ரிங் வச்சு பண்றேன். நீங்க எனக்கு கேட்டீங்கல்ல. ஓகே, நான் லென்த் கான்செப்ட் வந்து அப்புறம் எடுக்கிறேன். லென்த் கான்செப்ட் எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்போ வந்து உங்க ஃபர்ஸ்ட் நேம் வந்து ராஜேஷ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். RAJESH 6 கேரக்டர்ஸ் வருதுல்ல உங்களுக்கு. லென்த் வந்து 6 கொடுக்கணும் இங்க எனக்கு.
ஆனா வந்து 6க்கு மேல கேரக்டர்ஸ் வந்தா உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா அந்த ரோ ரீட் பண்ணாது. ஓகேவா? அந்த கான்செப்ட் இருக்கு, நான் அப்புறம் எடுக்கிறது. சரி, ஓகே, ஃபைன். இப்போ என்ன பண்ணுங்க, லைக் எஸ் கொடுங்க, கொடுத்துட்டு ஜஸ்ட் கொரி. ஓகேவா? இந்த இடத்துல உங்களுக்கு என்ன தேவைன்னா நீங்க ஃபில்டர் பண்ணீங்க. ஓகேவா? ஃபில்டர் பண்ணீங்க. ஃபில்டர் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு என்ன காலம் வேணுமோ ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம். இப்போதைக்கு நான் அப்படி வச்சிருக்கேன். கிளிக் ஆன். இப்போ என்ன பண்ணுங்க, ஃபில்டர் பண்ணா அங்கேருந்து ரிமூவ் போட்டுருக்கலாம் காலத்தை. அந்த காலத்தை புரியல. அந்த ஃபில்டர் பண்றதுன்னா எந்த காலம் வேணுமோ வேணாமோ எடுத்துருவீங்களா அங்கேருந்து? அதான் இங்க வந்து எடுத்துரும். நீங்க கொரியில ஃபில்டர் பண்ணிக்க வேண்டியது. எடுத்துட்டீங்கன்னா அந்த காலம் வராது. புரியுதா? அதை சொல்ல வரேன். நீங்க யூஸ் கேஸா எடுத்துங்க, இதெல்லாம் வரும், கன்ஃபார்ம் வரும். ஓகேங்களா? நீங்க யூஸ் கேஸா எடுத்து ட்ரை பண்ணுங்க. சரி, ஃபைன். நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுங்கன்னா tFile output delimited. I want to give the location. ஓகேங்களா? லொகேஷன் என்ன பண்றேன்னா பிஃபோர் தட் இது மாதிரி வைக்காதீங்க, உங்களுக்கு புரியாது உங்களுக்கு. ஓகேங்களா? ஜஸ்ட் கிளிக், டபுள் கிளிக் அண்ட் கோ டு சேஞ்ச், யூஸ் சம் நேம், ஃபீனிக்ஸ். ராஜ், ஒன் மோர் திங், சாரி டு இன்டரப்ட். ஓகே. நீங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து கொரீஸ்ல வந்து நம்ம வேணுன்ற காலம் நம்ம டெலீட் ரீடைன் பண்ணிட்டு மீதெல்லாம் டெலீட் பண்ணிடலாம். அப்படி டெலீட் பண்றப்போ முன்னாடி நம்ம ஸ்கீம் ஆட் பண்ணோம் பாத்தீங்களா, பிளஸ் பட் யூசிங் பிளஸ் பட்டன், அங்க எது சேஞ்சஸ் மாடிஃபை ரிஃப்ளெக்ட் ஆகாது இல்ல? இருங்க ஒரு செகண்ட் வெயிட் பண்ணுங்க. நீங்க இதெல்லாம் கேக்குறீங்கன்னா வெயிட் பண்ணுங்க. இந்த இடத்துல கேக்குறீங்க எடிட் ஸ்கீமா, எங்க இருக்கு எடிட் ஸ்கீமா? ஓகே. இப்ப நான் கொரியில வந்து அந்த காலம் ரிமூவ் பண்ணா அந்த காலம் இங்கே ரிமூவ் ஆகுங்களா இல்ல இங்க அஃபெக்ட் ஆகாது என்ன கேக்குறீங்கன்னா, இங்க ரிமூவ் பண்ண சொல்றீங்கல்ல, நான் இது என்ன பண்றேன், எம்ப்ளாய் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன். ஓகேவா? ஓகே. இது என்ன பண்ணனும்? ஓகே. இருக்கே. ஓகேங்களா? ஓகே, அதுதான் அதுதான் நீங்க என்ன பண்ணுங்கன்னா எல்லா ஸ்கீமா டிஃபைன் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு எது வேணுமோ இங்க ஃபில்டர் பண்ணி சொல்றேன் நான். புரியுது. ஓகே. ஓகேங்களா? நீங்க இங்கே பண்ணிட்டீங்கன்னா என்ன ஆகும்னா அந்த புல் பண்ணும்போது டிபி ஹிட் பண்ணும் போயிட்டு. ஓகேங்களா? நான் அந்த மிஸ்டேக் தப்பா சொல்லிட்டேன் நானு. நீங்க ஸ்கீமா ஃபர்ஸ்ட் டிஃபைன் பண்ணிடணும். டிஃபைன் பண்ணலனா என்ன ஆகும்னா டேபிள் ஹிட் பண்ணணும். அந்த டேபிள் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த ஸ்கீமா அங்க இருக்கணும். ஓகேங்களா? ஓகே, ஃபைன். டேபிள் ஸ்ட்ரக்சர் எக்ஸாக்ட் டேபிள் ஸ்ட்ரக்சர் ஸ்கீம் பண்ணிடும். பேஸ்ட் ஆன் நமக்கு சோர்ஸ் டெஸ்டினேஷன் என்ன வேணுமோ அங்க கொரிங்க கஸ்டமைஸ் பண்ணி எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிடும். கரெக்ட்டுங்களா? ஆமா, எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கணும். ஓகேவா? now ஓகே, just get the name. ஓகேங்களா? லைக் பதிப்பாள ஆனந்த், நீங்க வந்து இன்டர்வியூ தர போறதால நான் உங்களுக்கு இது சொல்றேன். ஓகேங்களா? நேம் ஞாபகம் வச்சுங்க. இந்த நேம் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து இன்டர்வியூ சொல்றது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். டவுன் சிஸ்டம் நேம் பாத்தீங்கன்னா ஃபீனிக்ஸ், பைப்பர், அந்த டாக்குமெண்டேஷன் கொடுக்குறேன், அதில் நீங்க லேர்ன் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? ஃபீனிக்ஸ், பைப்பர், சீபல், சாரி வியூ, சிவில் சிஸ்டம்ஸ். இதுல ஒரு செட்டிங்ஸ் இருக்கு. ஓகேங்களா? நான் என்ன செட்டிங்ஸ் சொல்ல வரேன்னா, இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆப்ஷனை எடுத்து விட்டுருங்க. என்ன ஆப்ஷன் தெரியுதா? throw me an error if the files already exist. ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து உங்க ஃபைல் எல்லாம் ரன் ஆயிடும். செகண்ட் டைம் ரன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா ஃபைல் ஆல்ரெடி இருக்கும். ஓகேங்களா? அப்போ வந்து உங்களுக்கு அந்த எரர் அடிச்சிடும். உங்களுக்கு வந்து அந்த சக்சஸ்ஃபுல்லா நடக்காது. இது மட்டும் எடுத்து விட்டீங்கன்னா என்ன ஆகும்னா ஃபைல் இருந்தாலும் உங்களுக்கு என்ன ஆகணும், ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுல ஓவர் ரைட் ஆகும். ஓகேவா? இந்த ஆப்ஷன்ஸ் புரியுதா உங்களுக்கு? ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து அந்த போட்டோல ஃபைல் இருக்காது. ஃபர்ஸ்ட் டைம் சக்சஸ்ஃபுல்லா ரன் ஆயிடும். செகண்ட் டைம் ரன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த எரர் அடிக்கும். இந்த ஆப்ஷன்ஸ் மட்டும் எல்லாத்தையும் எடுத்து விட்டுருங்க நீங்க வந்து ஒர்க் பண்றதா இருந்தா. அட்வான்ஸ் செட்டிங்ஸ், removing this thing, and then civil systems, advanced settings. Okay, fine. I want to give the location of this. Location என்ன கொடுக்கணும்? ஓகே, லொகேஷன் பாத்தீங்கன்னா இ டிரைவ்ல ETL ரிட்டர்ன் இருக்கும். இதுல எல்லா டேட்டாவும் இருக்கு. ஓகேங்களா? நீங்க சாம்பிள் டேட்டா ஒர்க் பண்ணி பார்க்கணும், ஒர்க் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். இதுல வந்து நான் எல்லாரும் கிட்ல புஷ் பண்றேன், கிளவுட் ஃபயர் ரெபாஸ்ல புஷ் பண்றேன். அந்த ரெபாஸ்ல நீங்க எடுத்துக்கலாம். ஓகேவா? இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து ETL 02 வச்சிருக்கேன். ஓகேவா? இது வந்து என்ன சிஸ்டம்? அது ஃபீனிக்ஸ். அது ஃபீனிக்ஸ் தான். ஃபீனிக்ஸ்க்கு இந்த அவுட்புட் சூஸ் பண்றேங்க. ஆடியோ ஃபைல் இருக்கு, இருந்தாலும் ஓகே, ஓவர் ரைட் ஆயிடும். எஸ்கியூ ஓகே. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஃபீல்ட் செப்பரேட்டர் என்ன வேணும் உங்களுக்கு? ஃபீல்ட் செப்பரேட்டர் வந்து எனக்கு என்ன தேவைன்னா பைப் தேவை எனக்கு.
can give pipe or comma or anything. You can give multiple delimiters also. You can able to give. ஓகேங்களா? row separator பாத்தீங்கன்னா slash n. first row வந்து ரீட் பண்ணிட்டு next வந்து சாரி first row வந்து ரைட் பண்ணிட்டு பாத்தீங்கன்னா அடுத்த நியூ லைன்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு row ரைட் பண்ணணும். ஓகேங்களா? அதுதான் slash n கொடுத்திருக்கேன். நியூ லைன் கொடுத்திருக்கேன். The remaining options, output stream, for every use case you will see all the things. Okay, now no need to worry about the thing. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா include header வேணுமா சூஸ் பண்ணிக்கோ. Can choose this option. Then if you want to zip file எனக்கு வேணுமா இந்த ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணிக்கோ. எனக்கு வந்து output file வருது பாத்தீங்களா, எனக்கு zip file வேணும்னா இது சூஸ் பண்ணிக்கோ. As of now I am choosing this option for one downstream systems. Now one dot sorry before we go. Actually இங்க வந்துட்டு இங்க ஃபீல்ட் செப்பரேட் இருக்குல்ல, ஒரு டீலிமிட்டருக்கு ஒரு செப்பரேட்டர் தான் நம்ம கொடுக்க முடியுமா இல்ல மல்டிபிள் கொடுக்க முடியுமா, டிஃபைன் பண்ண முடியுங்களா? அது என்ன சொல்லணும், பைப் அண்ட் கேப்னு தரலாம். நீங்க பைப் அண்ட் கேப்னா இங்க பாருங்க மல்டிபிள் லிமிட்ஸ் தரலாம். கேன் கிவ் மல்டிபிள் லிமிட்ஸ். ஓகேவா? ஓகே, நான் இப்போ பைப் தரேன், அடுத்து பைப் அண்ட் கேப் தரேன். ஓகேவா? ஓகே थैंक यू. ஓகே ஃபைன். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா இதுல பாத்தீங்கன்னா இது டிஃபரெண்ட் டிலிமிட்டர்ஸ் இருக்கட்டும். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணுங்க, இது என்ன சிஸ்டம் பாத்தீங்கன்னா பைப்பர் வந்து என்ன இருக்கும், இ டிரைவ்ல இருக்கா, ETL டேட்டா. Okay, open and then include header. This thing I am not giving header. Okay, header varadadukku. Okay, I can give a compressed zip file. Okay, and then just click on sync columns. Schema full line வந்து click பண்ணி பாத்தீங்கன்னா இன்புட்ல என்ன இருக்கோ அது full line வந்திருக்கும். அந்த செலக்ட் கோட்ல செலக்ட் பண்ணீங்கல்ல, அது காலம்ஸ் எல்லாமே வந்திருக்கும். நீங்க வந்து இங்க பாத்துக்கலாம். ஓகேவா? நான் எல்லாமே ஸ்ட்ரிங் காலம் ரீட் பண்றேன். அதே பாத்தீங்கன்னா இன்கேஸ் எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு இங்க தேவையில்லை, இந்த காலம் எனக்கு தேவையில்லை, எனக்கு இந்த காலம் தேவையில்லை, ஐ கேன் delete this column. ஓகேவா? அது வேணும் பண்ணலாம் மேப்பிங். Now civil systems, I am going to add as include header and then you ask pipe and cap, right? Pipe and cap. Now the system is என்ன சிஸ்டம் அது? Cbel. E-tray கொடுங்க, ETL data, ETL 02, Cbel. Okay, fine. Yeah. Now for running the job, there will be a topmost one option will be there. Just click on the option. It uses your RAM. இதில் பார்த்து வெயிட் பண்ணுங்க, என்ன இருக்கு, என்ன வந்திருக்கு நீங்களே பாருங்க. See the exception. What mistake I did? The out.csv already exists. If you want to override the file, please uncheck the throw the exception if the file already exists. அந்த ஆப்ஷன்ஸ் நான் வந்து என்ன பண்ணணும்னா எடுத்து விடணும். ஓகேங்களா? அது என்ன சிஸ்டம் பாருங்க, பைப்பர்ல இருக்கு. பைப்பர் எங்கன்னு பாருங்க. Just go to பைப்பர் and then yeah, go to advanced settings. Yeah, remove the throw on remove an error, the file already exists. கொடுங்க, கொடுத்துட்டு என்ன பண்ணுங்க, சேவ் பண்ணுங்க, again you can run. That's why for showing the error I left as it is. ஓகேங்களா? என்ன பிரச்சனை இது? Does not exist. Test.tbl.employee does not exist. Why it's showing TBL does not exist? You given TB1 employee? Okay, fine. TBL, right? Okay, super. TBL, this TBL. Yeah. Now put Control S and then try to execute this job again. Everything you can see in the console itself. Still it's showing the error. Test.tb1 does not exist. Why it's showing? It's not reflecting actually. I think we need to check with the connection in the metadata, I think. Yeah. Same thing only. It's not showing here. Database name paste. I'm not giving it. Yeah, wait 1 minute. One minute. You selected MySQL 8.
இருங்க இருங்க எனக்கு டிரைவர் வந்து ஒர்க் ஆன் சேர்ல வெயிட் பண்ணுங்க. மேபி அது இஷ்யூவா இருக்கலாம். MySQL 8ல வந்து இஷ்யூவா இருக்கலாம். ஓகே 1 மினிட் வெயிட் பண்ணுங்க. It's still not reflecting. That's not the issue. Oh, see here. See here. And query, what is happening? கொரி இந்த கெஸ் கொரி நம்ம அப்டேட் பண்ணல நம்ம ஆமா அதனால. கெஸ் query அப்டேட் பண்ணல. ஓகேங்களா? இப்போ அவாய்ட் பண்ணுங்க. மேபி அந்த இஷ்யூ போயிடும். ஏன்னா நான் இங்க பண்ணிட்டேன். கெஸ் query கொடுங்க. ஆட்டோமேட்டிக்கா இங்க வந்துடும். இப்போ அந்த இஷ்யூ வராதுன்னு நினைக்கிறேன். ஓகேவா? It's not 8 or some 5. Okay. Yeah. Now it's connected. Now you can able to see the thing design. 41 rows are there. The 41 rows are moved to the downstream systems, Phoenix systems, as well as Piper and Siebel. Okay. How much time it took, you can be able to see. Now, you go to the corresponding folder, ETL data, and then ETL 02 in there. One is Phoenix. I getting the file as zip file because for Phoenix, I archived the entire file, right? If you extract the file, you will get out.csv. Next one, Piper systems. Here also given archival. Siebel. Try to open in Notepad++ because it will take some time. Someone asked, right? Pipe and cap. Hello. I think Yeah, I can see it. Yeah, I can see it. Yeah, pipe and cap. The remaining I given archival. If you want to, you can see extract and see. I delete this thing. I can able to extract and see. Okay, just open Notepad++. Should be very faster. Okay. Okay. This it contains no records. Same place, multiple delimiter came actually here. Yeah, it has no not having any records. Okay, null records in the database. That's the reason. Null records in the database. Yeah, okay. I can show here as well. If you try to query the table, right? Yeah. Can you see, right? Null values. Yeah, I can see. Yeah, thank you. Yeah. Now, one more requirement coming into my mind. Okay, what happening? We seen that tFilterRow and tFilterColumn components. I already said if I want to apply some filter on my if I want to apply filter for my records, I need to use a tFilterRow. Row wise, I need to apply some filter. tFilterColumn means column wise I need to apply filter. Okay, now I'm going to remove this thing. Remove this connection. Sorry, I'm going to remove this connection. I'm going to remove the connection as well because I'm going to use a tFilterRow and tFilterColumn. Now, what's the component name, Pradeepa? tFilterRow. Okay, I want to filter some rows. Okay, just right click and then go to row main and then connect over here and then row and then here I need to choose the filter. The main component won't come because the filter outputs I need to give to the T file output delimited. Okay, just you need to choose a filter. Let's give over here. The filtered values on each row will give to the downstream systems. Now, for this Piper, what I'm going to do, I'm going to use tFilterColumn. Double click over here, or you can take from Parrot as well. Okay, tFilterColumns. When you are taking a component, okay, like you can take over from here or here. Okay, anywhere you can take main and then give the input over here. Sorry,
I mistakenly connected. Yeah. Now, right click, row, main. You might have a question. I was Yes, doing why filter there and why we are getting main here? yeah, like see here, the filter columns, totally 10 columns are there. I'm going to remove the 3 columns in the filter column itself because the downstream system asking non-P informations. Non-P information means like name, customer name, mail ID, nothing will be there. I'm going to remove the columns. Remove the columns means, just give a minute. Row, main, yeah. You can try to adjust like this as well. Sorry. Okay. Now, first thing, we'll configure the filter row and then I'll explain for your question. Okay. First, we go for tFilter row. I'm going to apply some filter in each rows. Just click on plus symbol. In that, it will display all columns. Okay. Like column names it will display employee ID, first name, last name. If I giving employee, I choosing employee ID, and then I'm choosing. Wait, before that I will show. Employee ID is 1. I need only the employee ID 1 records to my downstream systems. What I can do? I can give 1. If I give 1, what will happen? Only the employee ID equal to 1, that record will be filtered, that row will be filtered, and then will send to the downstream systems. In that, there are so many operators will be there. Equal operator, not equal operator, greater than operator, lower than operator, greater than or equal to operator, lower than or equal to operator. This you can use any of the operators, and then you can achieve this thing. First I'm choosing equals. After that I go for the not equals. Okay, like I'm going to explain all the things. If I need the value for 1, 3, 5, like that. 1, 3, 5 means? Yeah. First record, third record. Yeah, like greater than 1 you can give. Wait, greater than 1, and then I think he is asking alternate records. I Yeah. think Yes. 1, 3, 5. because in SQL we have in condition, right? With help of in condition we can select the values actually. But here we do not have in condition. How we will select alternate records? what is looking for is 2, 3, 4, 5, 6, right? 1, No, 3, no. 5. All numbers. 1, 3, 5. Yeah. You can Yeah. see. See. That thing, I'm going to take the tmap component. There are so much transformations will be appear over here only, processing components. If you open this component, you can able to see all kind of transformations. I will show you later. Okay. This is the heart of the Talend. Okay. It's normal filtering. Normal filtering means and conditions or conditions you can give. If you able to see over here, like equal conditions, like normal filtering, I'm saying greater than or lower than, greater than equal to, lower than. If you read the tmap component, you can do all kind of cleansing, and then whatever you're asking, right? 135 you're asking, right? Odd number of records. Then you can able to get the records. The tmap component is like a heart of the Talend. Okay, like you can do like joins, everything you can do over here. It's for normal filter. Normal filter means I'm saying the data is coming to staging part. Okay, I should not send all the records for transformation. I have to filter whichever business is asking to me. I have to filter those records and then I have to do some transformation. For basic filtering, I can use this thing. Okay. Now I can choose equals condition. Another புரியுதா இல்லையா? புரியுது. இல்ல நான் என்ன சொல்றேன்னா tmap கமாண்ட் போது நீங்க என்ன ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பண்ணலாம். நீங்க நான் வந்து என்ன சொல்றேன்னா இங்க வந்து பேசிக்ஸ் மட்டும் தான் ஃபில்டர் பண்ண முடியும். ஃபில்டர்னா ஈக்குவல்ஸ் பண்ணலாம், நாட் ஈக்குவல்ஸ் பண்ணலாம். they given limited things. If you want to write customize, you can write some java code. Okay. ஓகேங்களா? ஆனா tmapல அத பண்ணலாம் அதுல. ஓகேவா? இப்போதைக்கு நான் என்ன பண்றேன்னா if I choose greater than 1, what will happen? 1, 2, 3, 4, 5. Greater than 1ங்க 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4 வரும். ஓகேங்களா? அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா if I choose lower than 5, okay, 1, 2, 3, 4. I want to perform unconditions. What I can do? நான் uncondition perform பண்ணணும். Unconditions தெரியுதா?
ரெண்டு கண்டிஷன் ஆட் பண்றது. ஆமா, 2 கண்டிஷன் பண்ண கேக்குறேன். அப்ப என்ன பண்ணலாம்னா I can give one condition greater than 5. Same employee ID I can add, and then I can give less than 10. I can get only 6, 7, 8, 9 records, right? Yeah, between 5 and 10. Yeah. Between 5 and 10. You can use multiple conditions as well here. As of now, I'm choosing one condition because Monday you're going to see all the things. Okay, this is a basic filter components. Okay, like you can do unconditions or conditions, anything you can do. But as of now, I'm choosing equal greater than 5. Okay. Okay. Otherwise, go to view. Okay. What name I can give? Filter customer ID. Okay. Okay, fine. Advanced settings. Okay, nothing will be there. Now, in tFilterColumn, someone asked why the main component is coming over here, why it's coming filter over here. Okay, the filter records I'm selecting to the routing systems, but in tFilterColumn, what I'm going to do, here nothing is there. Okay, just click on edit schema. Totally, how many columns are there? Employee ID, first name, last name, address, email ID, department ID, joining. 7. Okay, total 11 columns are there. I want to delete few other columns. It's not necessary for me. எனக்கு இந்த காலம் தேவையில்லை. எனக்கு என்ன தேவைன்னா டிபார்ட்மெண்ட் ஐடி தேவையில்லை, எம்ப்ளாயி ஜாயினிங் தேவையில்லை. எனக்கு டவுன் சிஸ்டம் இஸ் நாட் ரிக்வயரிங் திஸ் இன்ஃபர்மேஷன். அதர்வைஸ் வி கேன் சே ஃபர்ஸ்ட் நேம் அண்ட் லாஸ்ட் நேம் இருக்கு பார்த்தீங்களா, சரி அட்ரஸ் இருக்குல்ல, இட்ஸ் பிஏ இன்ஃபர்மேஷன்ஸ். ஓகேவா, எனக்கு இந்த காலம் தேவையில்லை எனக்கு. அப்போ என்ன பண்ணலாம்னா ஜஸ்ட் கிளிக் ஆன் திஸ் அண்ட் தென் கிளிக் ஆன் த ரிமூவ் செலக்டட் ஐட்டம். எனக்கு அந்த காலம் தேவையில்லை எனக்கு. அப்புறம் எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு லாஸ்ட் நேம் இருக்கட்டும், சும்மா நான் டைமிங் பண்ணுறேன். ஓகேங்களா, ஃபர்ஸ்ட் நேம் தேவையில்லை எனக்கு. இந்த காலம்ஸ் மட்டும்தான் எனக்கு என்ன பண்ணணும்னா ஃபில்டர் காலம்ஸ். ஃபில்டர் காலம்ஸ்ல என்ன பண்ண போறேன்னா ஃபார் திஸ் காலம்ஸ் ஐ கோயிங் டு அப்ளை டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன். எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டெராபைட்ஸ் ஆஃப் டேட்டா இருக்கு. எனக்கு வந்து பிஸ்னஸ் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரு 5 காலம் தான் எனக்கு வந்து கேட்குறாங்க. நான் தேவையில்லாம மற்ற காலத்துல வச்சுக்கணும். கரெக்டா? ஆனால் கரெக்டா இல்லையா? பிஸ்னஸ் என்ன பண்றாங்கன்னா எனக்கு வந்து ரிப்போர்ட்டிங்க்கு ஒரு 5 காலம்ஸ் கேட்குறாங்க எனக்கு. நான் தேவையில்லாம காலத்தை என்ன மற்ற காலத்துல என்ன பண்ண டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் அப்ளை பண்ண தேவை. அப்ளை பண்ணா எனக்கு என்ன ஆகும்னா இட் வில் டேக் மோர் டைம். ஓகேங்களா, எல்லா டேட்டா வரும்போது ஃபியூச்சர் இருக்கும், வில் டேக் மோர் டைம். தட்ஸ் வை ஐ அம் ரிமூவிங் தி அன்வான்டட் காலம்ஸ். ஓகே சார். ஓகேவா, அது ப்ராசஸ் ஆவறதுக்கு டைம் எடுக்கும் அப்படி சொல்றீங்க என்ன சார்? ப்ராசஸ் டைம் எடுக்கும். இங்க பாத்தீங்கன்னா பிசினஸ் பாத்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து அவங்களுக்கு இந்த காலம் மட்டும் அவங்களுக்கு தேவை. டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு என்ன தேவையில்லைன்னா மற்ற காலத்தை தேவையில்லாம நம்ம அந்த காலத்தை யூஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா ப்ராசஸிங் வில் டேக் மோர் டைம். ஓகேங்களா, அன்வான்டட் காலம்ஸ்லாம் என்ன ரிமூவ் பண்ணிடலாம். அப்போ உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா எந்த காலம் பிசினஸ் கேட்கறாங்களோ அதை மட்டும் என்ன ஃபில்டர் பண்ணி கொடுக்கலாம். ஓகேங்களா. சங்கீதா, எனி டவுட்ஸ்? ஓகே, நெக்ஸ்ட் தேர்ட் ஒன் இஸ் டைரக்ட்லி ஐ அம் நாட் ஃபில்டரிங் எனிதிங். நான் ஃபில்டர் எதுவும் பண்ணல. ஓகேங்களா, இப்போ வந்து tFilter காலம் ஏன் மெயின் காம்பவுண்ட் கொடுத்தோம் தெரியுதா ஞானவேல்? இந்த tFilter காலம்க்கு நான் delete பண்ணிடுறேன். இங்க ரைட் கிளிக் பண்ணும்போது மெயின் கொடுத்துருப்பேன். இப்போ தெரியும் உங்களுக்கு ஏன் கொடுத்தேன் தெரியும். நம்ம எந்த ஃபில்டர்ஸும் அப்ளை பண்ணாம நமக்கு இருக்கிற ஸ்கீமாலேயே கஸ்டமைஸ் பண்ண டேட்டா வந்து நம்ம தரோம். ஓகேங்களா, நமக்கு ஏன்னா இப்போவே நீங்க பாருங்க, லைக் டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் அப்ளை பண்ணும்போது அன்வான்டட் டேட்டா வச்சுக்க மாட்டேன், அன்வான்டட் காலத்தை வச்சுக்க மாட்டேன். அது தேவையே இல்லை, பிசினஸ் தேவையே இல்லை. எது அவங்களுக்கு தேவைப்படுதோ அதை மட்டும் வச்சுப்பேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் TCS is doing some operation. ஓகேங்களா, they doing some banking transactions. அந்த ப்ராஜெக்ட்ல ஒர்க் பண்றாங்க. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்களுக்கு தேவையான என்னென்ன காலம்ஸ் இருக்கோ அதை மட்டும் ப்ராசஸ் பண்ணுவாங்க. they won't go for clickstream analytics, some ultimate process. அவங்க டேட்டா வாங்கி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மற்ற டீம் வாங்கி பண்ணுவாங்க தவிர அவங்க பண்ண மாட்டாங்க. அவங்களுக்கு தேவையான இது மட்டும் பண்ணிடுவாங்க, ப்ராசஸ் பண்ணிடுவாங்க. ஏன்னா நிறைய காலம் வச்சிங்கன்னா என்ன ஆகும்னா டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் will take more time. okay, not to save the time for transformations, ப்ராசஸிங் வந்து குறைக்கிறதுக்காக என்ன பண்றோம்னா அன்வான்டட் காலம் பண்ணிடுறோம். ஓகேவா, even file size also will decrease, right? Output file size. Yeah. As well as there will be one concept is there. Mostly I want to take this concept because there will be a like columnar storage, like Parquet files. நீங்க பார்த்து ஃபுல்லா பாத்தீங்கன்னா all you are seeing the flat files. ஓகேங்களா, flat files தான் பாக்குறீங்க. நான் என்ன பண்றேன்னா flat files பாத்தீங்கன்னா CSV as well as text files, dat files, these are all the flat files. Excel sheets, spreadsheets, all are the flat files. But when I'm taking the Snowflake, I want to teach you the Parquet files. Parquet na columnar storage. ஓகேங்களா, அதெல்லாம் டீச் பண்ணணும். ஓகேங்களா, அந்த டைம்ல பார்ப்போம். நெக்ஸ்ட் இப்போ என்ன பண்ணலாம், ரன் பண்ணலாம்.
compiler errors, please fix method compare to string. ஏன் என்ன பிரச்சனை அதுல? நம்ம மெயில்ல வந்துட்டு டேட்டா டைப்பை சேஞ்ச் பண்ணாம அப்படியே கொடுத்துட்டோம். சேஞ்ச் எல்லாமே பண்ணிட்டோம்ல. ஸ்ட்ரிங்காவே செலக்ட் பண்ணோம். ஆமா, சேஞ்ச் பண்ணிட்டோம்ல. அதுதான் வந்து என்ன பண்ணணும்னா, நீங்க வந்து அந்த இடத்துல ஃபுல்லா ஸ்ட்ரிங்கா வச்சு நம்ம பண்ணிட்டோம். அதுதான் நான் என்ன பண்ணணும்னா வந்து டீம் ஆப்ல நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா கேஸ்ட்னு ஒரு இது யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகேங்களா? லைக் ஸ்ட்ரிங்க வந்து பண்ணுவோம். ஆனா நாங்க டீம் ஆப் யூஸ் பண்ணல. ஸ்ட்ரிங் இருக்கிறதால அதை என்ன பண்ணலன்னா அலோவ் பண்ணல. ஓகேங்களா? நீங்க என்ன பண்ணுங்கன்னா லைக் சி எப்போ நம்ம கிரேட்டர் தென் யூஸ் பண்ணுவோம்? இன்டிஜரா தான் அப்ளை பண்ணுவோம். Integer தான் அப்ளை பண்ணுவோம். இன்டிஜர் ஆர் நியூமரிக்கல் தான் நம்ம அப்ளை பண்ணுவோம். கிரேட்டர் தென் வந்து அப்ளை பண்ணுவோம். நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ஈக்குவல்ஸ் பார்க்குறேன். இது ஜாவாவோட ஈக்குவல்ஸ். ஓகேங்களா? கன்ஃபார்மாக வந்து என்ன ஆகணும், ஒர்க் ஆகணும். இட் மைட் பி ஸ்ட்ரிங் ஆல்சோ. ஐ கேன் கோயிங் டு கிவ் ஃபைனே கொடுத்துடலாம். படிக்கிற புரியுதா உங்களுக்கு? அவங்க கேட்குற புரியுதா? லைக் நம்ம எல்லாம் என்ன பண்ணிட்டோம்னா இங்கே ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஸ்ட்ரிங் கொடுத்துட்டோம். இங்கே என்ன கொடுத்துருக்கணும்? நம்ம ஸ்கீமா இன்ட்டு கொடுத்துருக்கணும். இந்த இடத்துல எப்ளை ஐடியில் இன்ட்டு கொடுத்துருக்கணும். கரெக்டா கொடுத்துருக்கணும். நம்ம என்ன ஸ்ட்ரிங் கொடுத்ததால என்ன இஷ்யூ வருது? ஓகேங்களா? நான் என்ன பண்ணுங்கன்னா ரன் பண்ணலாமா? Compiler is method compared to string, the type string, and not applicable for the argument int. Okay, what to do? I will do one thing for time being. Okay, I will change here itself. என்ன பண்ணிடுறேன்னா அந்த காலம் இருக்கு பாத்தீங்களா, லைக் ஸ்ட்ரிங்கா இருக்குல்ல, ஸ்ட்ரிங்கா இருக்கிறத நான் என்ன பண்ணிடுறேன்னா இங்கே நான் வந்து என்ன பண்ணிடுறேன்னா மாத்திடலாம் ஃபார் our time being integer. Okay, now you can double click over here and then you can do the sync columns. Sync columns கொடுத்தீங்கன்னா என்ன ஆகும்னா இன்புட்ல என்ன இருக்கோ அதுக்கு மாதிரி இருக்கும். கரெக்டா? இன்புட்ல இந்த இன்டிஜர் கொடுத்தோமா அது இன்டிஜர் இங்க வந்திருக்கும். just click on the sync columns. just click on for example, sorry to interrupt. இங்க வந்து நம்ம for example நம்ம 2 or 3 delimiters இருக்கு, நம்ம ஓபன் பண்ணி நம்ம கொடுத்துக்கிறோம். when we have multiple like more than 10, more than 50 or 100 delimiters, right? That time we cannot go and select each one and do the sync process, right? Do we have any other way to do that? இல்ல क्वेश्चंस புரியல எனக்கு. என்ன சொன்னீங்கன்னா இப்போ ஸ்கீமால ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ 3 இருக்கு, நம்ம டைரக்டா இப்போ நீங்க ஓபன் பண்ணீங்க சிங்க்னு கொடுத்துட்டீங்க. ஆமா. ஓகேவா? இப்போ மோர் தென் 10 இருக்குன்னா நான் எல்லா டெலிமிட்டர் ஃபைல் ஓபன் பண்ணிட்டு நான் சிங்க் கொடுக்கணுமா? நான் சேஞ்சஸ் இல்ல நீங்க நான் உங்களுக்காக புரிய பண்ணேன். நீங்க ரன் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா சிங்க் ஆயிடும். அது ஆட்டோமேட்டிக்கா ரன் பண்ணும்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா சிங்க் ஆயிடும். எங்க அவுட்புட்ஸ் வருதோ ஆட்டோமேட்டிக் சிங்க் ஆயிடும். நான் உங்களுக்கு புரியறதுக்காக இப்போதைக்கு நான் டைமிங் என்ன பண்ணேன்னா இங்க பாருங்க கிளிக் பண்ணிட்டு சிங்க் காலம்ஸ் கொடுத்து உங்களுக்கு பாக்குறதுக்காக ஓகே கொடுத்தீங்க சிங்க் ஆயிடும். ரன் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா எடுத்துக்கும். ஓகேங்களா? நீங்க அதே மாதிரி சேவ் பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது. கண்ட்ரோல் சேவ் ஒரு டைம் பிரஸ் பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது. ரன் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா அதுவே சேவ் ஆயிட்டு ரன் ஆகும். ஓகேவா? cannot convert from integer to string. Okay. Wait. Given integer, right? Where is the thing? Sorry, tFilter. டைப் மிஸ்டேக் கன்வெர்ட் இன்டிஜர் ஸ்ட்ரிங்கா? வெயிட் பண்ணுங்க, என்ன பிரச்சனையா இருக்குல்ல. I given greater than 5. I given integer only, right? எரர் வந்து வேற ஒரு ப்ராசஸ்ல காமிக்குது பாருங்க, அதுல இல்ல. ஓகே சாரி. ஓகேவா? இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா see here itself you can see I given greater than 5. What is happening? Only 36 records are filtered greater than 5. ஓகேங்களா? Sangeeta, any doubts? I'm going to show the output. ஆக்சுவலி இங்க நம்ம பேசணும் இல்லைங்களா, இங்க வந்துட்டு நீங்க நம்ம ரன் பண்றப்போ அந்த சிங்க் ஆயிடுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம அந்த பட் இங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆகல. அதுக்கு ஏதாவது கான்ஃபிகரேஷன்ஸ் ஏதாவது இருக்குங்களா?
இல்ல நீங்க என்ன பண்ணணும்னா லைக் உங்களுக்கு இந்த ஜாப் டிசைன் பண்ணிடுவோம் ஓகேங்களா. ஜாப் டிசைன் பண்ணும்போது நமக்கு சிங்க் கொடுத்துக்கிறீங்க. ஆனா அந்த ப்ரொடக்ஷன்ல பாத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆகும்னா நீங்க வந்து ஒரு ஷெல் ஸ்கிரிப்ட் ரன் பண்ணுவீங்க. ரன் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஈவன் தோ இட் வில் சிங்க் ஓகேங்களா. அது வந்து நம்ம யூஸ் பண்றது ஓப்பன் ஸ்டுடியோ யூஸ் பண்றோம். அங்க பாத்தீங்கன்னா டேக் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் என்ன பண்ணுவோம்னா ரன் பண்ணும்போது எல்லா சேஞ்சஸும் ஆட்டோமேட்டிக்கா எடுத்துக்கும் உள்ள எடுத்துக்கும் ஓகேங்களா. You will develop only the job flow over here and then you will deploy those jars in the multiple environments. நீங்க ஜார்ல இருந்து ரன் பண்ணும்போது அதுவே எடுத்துக்கும். நம்ம இது மாதிரி ஹார்ட் கோட்லாம் பண்ண மாட்டோம். இது மாதிரி பண்ணிக்கொள்ள இப்போ இந்த இங்க வேல்யூ பாஸ் பண்றது இது மாதிரிலாம் பாஸ் பண்ண மாட்டோம். எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ஒரு கான்டெக்ட் வேரியபிள்ஸ் இருக்கு. அதுல நம்ம பாஸ் பண்ணுவோம். ஏன்னா மல்டிபிள் என்வரான்மெண்ட்ஸ் நான் டிப்ளாய் பண்ணும்போது எனக்கு என்ன ஆகணும்னா எனக்கு பாத் சேஞ்ச் ஆகும். கரெக்டா பாத் சேஞ்ச் ஆகும். as well as டிபி கனெக்ஷன் சேஞ்ச் ஆகும். அப்ப என்ன பண்ணுவோம்னா கான்டெக்ட் வேரியபிள்ஸ் இருக்கு ஓகேங்களா. அது மூலமா நம்ம பாஸ் பண்ணுவோம். ஓகே. பட் டைம் பீங் இப்போ ஒர்க் பண்ணீங்க. நான் வந்து நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல போக கான்டெக்ட் எடுக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா இதுமே பண்ண மாட்டோம். எல்லாமே என்ன பண்ணிடுவேன், everything is hard coded path, everything is hard coded. Now 36 rows are filter, you can able to see. யாரா பார்க்கணுமா? எந்த அவுட் பார்க்கணும்? சங்கீதா anybody? ஓகே ஃபீனிக்ஸ். நெக்ஸ்ட் மூவ் பண்ணலாமா? இதை ஏதாவது பார்க்க வேண்டியது இருக்கா? 36 rows பார்க்கணுமா யாராவது? இதுல வந்து இது பார்க்க காட்டுறேன் உங்களுக்கு. ஏன்னா பைப்பர் சிஸ்டம் காட்டுறேன். ஏன்னா நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம்னா ஒரு 2 காலம் ரிமூவ் பண்ணிட்டோம். பிஏ இன்ஃபர்மேஷன் ரிமூவ் பண்ணிட்டோம். அதெல்லாம் பார்த்துக்கலாம். ஓகேவா? நீங்க என்ன பண்ணுங்க, ஜஸ்ட் கோ பேக். வாட் சிஸ்டம் நேம்? பைப்பர். ஓகே, பைப்பர் நேம். வாட்ஸ் த டைம் ஸ்டாம்ப்? 817. அப்போ இது கிடையாது, இது ஆல்ரெடி பழைய ஃபைல் நினைக்கிறேன். ஓகேங்களா? இது எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுங்க. எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டு நீங்க என்ன பண்ணலாம், நோட் பேட் ப்ளஸ் ப்ளஸ்ல பார்த்துக்கலாம். ஓகேவா? நான் ஹெடர் கொடுக்கவே இல்லையா அதுல? ஃபைன். 1 2 3 4 5 6 7 கரெக்டா இருக்கு, மூவ் ஆயிருக்கு. இல்ல முன்னாடியே 7 காலம்ஸ் தானே இருந்தது. அப்படியா? இருங்க, என்ன காலம்னு போனா செக் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே நாங்க சிங்க் கொடுக்கும்போது என்ன ஆயிடுச்சுன்னா இங்க எல்லா காலம் வந்துட்டு இருக்கு. ஓகேங்களா? எனக்கு என்ன தேவைன்னா இந்த காலம் போடிடுறேன். இப்போதைக்கு நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் நேம் போடிடுறேன். சிங்க் பண்ண பாத்தீங்களா? அப்போ வந்து என்ன ஆயிடுச்சு, இங்க இது ஆயிடுச்சு. ஓகேவா? லாஸ்ட் நேம் ஐ கோயிங் டு ரிமூவ் தி இமெயில் ஐடி. Yeah, I think One more question here actually. நம்ம வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட் ஃபீனிக்ஸ் அண்ட் சிபில் டீலிமிட்டர் ப்ராப்பரா தான் இருக்கு. பைப்பர்ல மட்டும் தான் அந்த சேஞ்சஸ் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். நம்ம ரன் பண்றப்போ அந்த ஸ்பெசிஃபிக்கா பைப்பரை மட்டும் ரன் பண்ண முடியுங்களா நம்மால? ஃபைபர் மட்டும் சொல்றீங்களா? அப்படி தனியா ரன் பண்றதுக்கு பாசிபிலிட்டி இருக்குங்களா? பாசிபிலிட்டி கிடையாது. ஏன்னா என்ன பண்ணிக்கலாம்னா நீங்க நிறைய சப்ஜாப்ஸ் இருக்கும். சப்ஜாப்ஸ்னா எப்படி சொல்றதுன்னா இதே ஜாபை நீங்க ஒன்று கீழே போட்டுக்கலாம், காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? அதுல என்ன பண்ணணும்னா ஒரு ஜாபை ஹைட் பண்ணிட்டு ஒரு ஜாபை ரன் பண்ணலாம். அப்படி பண்ணலாம். ஓகேங்களா? இது மாதிரி வந்து நீங்க இது பண்ண முடியாது, ஸ்டாப் பண்ண முடியாது. இது மாதிரி தனியா பார்க்க முடியாது. ஓகே. ஏன்னா இதுல 2 ஜாப் முன்ன மீதி 2க்கு ப்ராப்பரா இருக்கு. அதுக்கும் நான் டைம் கன்சியூம் இதாகும். இல்ல நீங்க என்ன பண்ணுவீங்கன்னா இங்க வந்து ஹெவி ஒர்க் லோட்ஸ் வந்து இப்போ பண்ண மாட்டீங்க. வெறும் ஜாப் டிசைன் மட்டும் தான் பண்ணுவீங்க. சாம்பிள் ரெக்கார்ட்ஸ் ஜாப் டிசைன் பண்ணிடுவீங்க. ஓகேங்களா? நீங்க ப்ரொடக்ஷன்ல வந்து லினக்ஸ் பாக்ஸ்ல போட்டு ரன் பண்ணுவீங்க. அப்பதான் நீங்க பாப்பீங்க, இஷ்யூஸ் வந்தா பாப்பீங்க. எல்லாமே லாக்ஸ்ல செக் பண்ணுவீங்க. ஓகேவா? இங்க ஒன்லி ஃபார் ஜாப் டிசைனிங் தான். வெறும் சாம்பிள் ரெக்கார்ட்ஸ் லைக் யூ கேன் கீப் லைக் ஹவ் டு சே ஒரு மேக்ஸிமம் 1 GB ஃபைல்ஸ் ப்ராசஸ் பண்ணலாம். அவ்வளவுதான் ஒரு ரேம் கெப்பாசிட்டி இருக்கும். நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஆஃபீஸ்ல பாத்தீங்கன்னா என்ன இருக்கும்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு விண்டோ சர்வர் இருக்கும். விண்டோ சர்வரில் என்ன பண்ணணும், ஜம்ப் போஸ்ட் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணணும்னா அதை லாகின் பண்ணிட்டு நீங்கள் டிசைன் பண்ண பண்ணிடுவீங்க. பண்ணிட்டு என்ன பண்ணுவீங்கன்னா அதை எடுத்து டிப்ளாய் பண்ணுவீங்க. டிப்ளாய் பண்ணிட்டு இஷ்யூ வந்து லாக்ல பார்த்து திருப்பி வருவீங்க. இங்கேயே நம்ம என்ன பண்ண முடியாது, லைக் எல்லா டேட்டாவும் இங்கே போட்டு நம்ம ரன் பண்ண முடியாது. கரெக்டா? இங்க வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ஒரு சாம்பிள் ரெக்கார்ட்ஸ் லைக் 1 GB 2 GB நம்ம பார்த்துட்டு இதெல்லாம் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வருதுன்னா பார்த்தீங்கன்னா ஹியூஜ் டேட்டாக்கும் வரப்போகுது. ஓகேங்களா? நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி உங்க விண்டோஸ் சர்வர் இருக்கும். விண்டோஸ் டிசைன் பண்ண பண்ணிட்டு நீங்க வந்து டிப்ளாய் வந்து லினக்ஸ் பாக்ஸ்ல டிப்ளாய் பண்ற வேண்டியதுதான். ஃபைன். நவ சரி, இதுல வந்து என்ன பண்றேன்னா இதை எடுத்து விட்டுறேன். ரொம்ப இதுவா இருக்கு. ஓகே, எடுத்து விட்டுறேன்.
Okay, this is the old one. You can see the timestamp 8:23. Yes. First name போயிடுச்சா? இதுல எக்ஸ்க்ளூட் ஆயிருக்கு. எக்ஸ்க்ளூட் ஆயிருக்கு. ஓகேங்களா? ஓகே. நீங்க என்ன நினைச்சீங்க? லைக் இதுலயே நம்ம நினைச்சீங்களா? அப்படி கிடையாது. லைக் வெறும் வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து டிசைன் பண்ணிட்டு நான் என்ன நினைச்சேன்னா இப்ப பைப் இருக்குன்னா அந்த பைப்லைன் இருக்கு பாத்தீங்களா, அந்த கனெக்டிவிட்டி அதுல ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டு சம்திங் ஏதாவது அந்த பர்டிகுலர் ப்ராசஸ் மட்டும் ரன் பண்ற மாதிரி இருக்கும்னு நினைச்சேன். இல்ல இங்க பாருங்க, நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம்னா இன் கேஸ் வந்து பண்ற மாதிரி இருந்ததுன்னா, ஏதோ ஒர்க் பண்ணி பாக்குற மாதிரி இருந்ததுன்னா, இதை காய் பண்ணி அப்படியே என்ன பண்ணுங்க, கீழே பேஸ்ட் பண்ணிடுங்க. பேஸ்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த டிசைன் அப்படியே வந்துடும் உங்களுக்கு. இதை வந்து நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ஹைட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? ஹைட் பண்ணிட்டு இதை மட்டும் ரன் பண்ணி பார்க்கலாம். அப்ப இது பண்ணி விட்டுடலாம். அப்படி பண்ணிக்கலாம் அதுல. ஓகேங்களா? ஒரு சிங்கிள் காம்பவுண்ட் பார்க்க முடியாது. நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம்னா நீங்க வந்து இது பேரண்ட் ஜாப்னா இந்த பேரண்ட் ஜாப் வந்து சைல்ட் ஜாப் கால் பண்ணலாம். அந்த ப்ராசஸ்லாம் உள்ள இருக்கு. இந்த பேரண்ட் ஜாப் பண்ணிடுறீங்கன்னா மேக்ஸிமம் பாத்தீங்கன்னா 64 காம்பனன்ட்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதை வந்து மேக்ஸிமம் வந்து பைப்லைன்ல யூஸ் பண்ணுவாங்க. 64 காம்பனன்ட்ஸ். மோர் தென் 64 பண்ணீங்கன்னா என்ன ஆகும்னா கோட் காம்ப்ளெக்சிட்டி அதிகமாயிடும். ஜாவா கோட் காம்ப்ளெக்சிட்டி. ஓகேங்களா? என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நீங்க வந்து they will create more subjobs. சப்ஜாப்ஸ்னா புரியுது உங்களுக்கு? இந்த ஜாப் முடிச்ச உடனே இந்த ஜாபோட அவுட்புட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு இன்புட்டா போகும். அப்புறம் அது ட்ரிகர் ஆகும். they won't make that much complexity. 64 காம்பவுண்ட்ஸ் வரை மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா? சம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்கு. உங்களுக்கு நிறைய வந்து ப்ராசஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா சப்ஜாப் போட்டு இது பண்ணீங்க. இது இந்த அவுட்புட் முடிஞ்ச உடனே இது ரன் ஆகணும். ஓகேங்களா? நிறைய கான்செப்ட் இருக்கு. ப்ரீ ஜாப், போஸ்ட் ஜாப்லாம் இருக்கு. இதை முடிச்ச உடனே ரன் பண்ணிக்க, அவ்வளவுதான். ஓகேவா? ஓகே. நவ் நீங்க என்ன பண்ணுங்கன்னா லைக் டாஸ்க் கூட எடுத்துக்கலாம். ஃபில்டர் வாஸ் பாத்தீங்கன்னா நான் என்ன பண்ணிருக்கேன்னா ஃபில்டர் பண்ணிருக்கேன். ஓகேவா? நீங்க என்ன பண்ணுங்கன்னா இன்னொரு கண்டிஷன் போடலாம். என்ன கண்டிஷன் போடலாம்? லைக் இன்னொரு கண்டிஷன் எம்ப்ளாய் ஐடி போடலாம். சாரி, கண்டிஷன் போடலாம். நீங்க என்ன பண்ணிருக்கேன்னா கிரேட்டர் தென் ஃபைன் போட்டிருக்கேன். நீங்க என்ன பண்ணலாம் இந்த இடத்துல கிரேட்டர் தென் இருங்க, கிரேட்டர் தென் லோவர் தென் இங்க என்ன பண்ணலாம்? என்டர்லாமா? அப்ப என்ன ரெக்கார்ட்ஸ்லாம் வரும்? 6, 7, 8 வருமா? இது மாதிரி நீங்க மல்டிபிள் ஃபில்டர்ஸ் என்ன பண்ணிக்கலாம், நீங்க அப்ளை பண்ணலாம். இது கிரேட்டர் தென் 5 பார்க்கும். அன்கண்டிஷன் என்ன பார்க்கும்? உங்களுக்கு லெஸ் தென் 10 பார்க்கும். அப்ப பாத்தீங்கன்னா 6, 7, 8 ரெக்கார்ட்ஸ் வரும். இது மாதிரிலாம் நீங்க என்ன பண்ணுங்க, ட்ரை பண்ணி பாருங்க. Now I going to show how to build a job. என்ன பண்றீங்கன்னா நீங்க வந்து ஒரு விண்டோஸ் சர்வரை ரன் பண்ண மாட்டீங்க. விண்டோஸ் சர்வர்ல ரன் பண்ண மாட்டீங்க. என்ன பண்ணுவீங்கன்னா ஒரு யூனிக்ஸ் பாக்ஸ்ல, யூனிக்ஸ் பாக்ஸ் இன் தி சென்ஸ் ஒரு லினக்ஸ் சர்வர் கொடுத்துருவாங்க உங்களுக்கு. ஓகேங்களா? அந்த சர்வர்ல தான் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா உங்களோட ஜார் எடுத்து டிப்ளாய் பண்ணுவீங்க. இட்ஸ் ஆல் ஆர் ஜாவா கோட். எவ்ரிதிங் வாட் ஆர் த காம்போனன்ட் ட்ராக்கிங் அண்ட் டிராப்பிங் இஸ் ரைட். ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் பண்றீங்களா? எல்லாமே ஜாவா கோட். எல்லாமே நீங்க என்னென்ன பண்றீங்க, ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் பண்றீங்க, ஆப்ரேஷன் பண்றீங்களோ அது ஃபுல்லா இங்க ஜாவா கூட வந்திருக்கும். இதை வந்து நம்ம வந்து டைம் பீயிங் டிசைன் பண்றீங்க, ரன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். எப்படி இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா உங்க ஆபீஸ்ல எப்படி இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா they have one windows server இருக்கும். they will give the jump post credentials இருக்கும். ஜம்ப் போஸ்ட் credentialsனா என்னன்னா ஒண்ணும் கிடையாது. ஓகேங்களா? ரிமோட் மிஷின் நீங்க கனெக்ட் பண்ணணும். ரிமோட் மிஷின் அப்படின்னா இந்த உங்க டெஸ்க்டாப் இருக்குல்ல, இங்க ஒர்க் பண்ணி பார்க்க முடியாது. அவன் என்ன பண்ணுவான்னா ஒரு சர்வர் ஐபி கொடுத்துருவான். நீங்க என்ன பண்ணணும், விண்டோஸ் ஆர் பிரஸ் பண்ணுங்க. பிரஸ் பண்ணிட்டு இங்க அந்த ஐபி அட்ரஸ் கொடுத்து என்ன பண்ணுங்கன்னா அந்த ரிமோட்டை கனெக்ட் பண்ணிட்டு அந்த credentials கொடுப்பீங்க. கொடுத்த உடனே பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அங்க டேலண்ட் ஸ்டுடியோ இருக்கும். ஓகேங்களா? நீங்க அங்கதான் போய் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா உங்க ஜாப்லாம் டிசைன் பண்ணுவீங்க. ஏன்னா இட்ஸ் கமர்ஷியல் சாஃப்ட்வேர். ஓப்பன் சோர்ஸும் இருக்கு. கம்பெனில வந்து ஓப்பன் சோர்ஸ் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. ஓகேங்களா? they will use commercial licensed one. Sorry, they will use as a licensed one, like 2 user license, 3 user license. They won't go for a multiple user license. பாத்தீங்கன்னா லைசன்ஸ் வந்து காஸ்ட் அதிகம். and compared to informatica it will be very cheaper, but they will go for 1 user license or 2 user license. maximum 2 user license இருக்கும். 2 members fairly work at a time in the talent studio. ஓகேங்களா? உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா லைக் இஃப் இட் இஸ் a newly project ஸ்கிராச் ப்ராஜெக்ட்னா பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஒர்க் இருக்கும். ஜாப் டிசைன் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் ப்ராஜெக்ட்னா என்ன ஒர்க் இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா they will do some optimizations. ஓகேங்களா? ஜாப் will run like 1 hour or 2 hours of time. at the time they will do some optimizations. இது மாதிரி ஆப்டிமைசேஷன் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த பழைய ஜாப் என்ன டியூன் பண்ணுவாங்க. பர்ஃபார்மன்ஸ் டியூனிங், மெமரி டியூனிங்லாம் இருக்கு, கான்செப்ட்ஸ்லாம் இருக்கு. ஓகேங்களா? அதெல்லாம் அவங்க பண்ணி பார்ப்பாங்க. அப்ப என்ன பண்ணணும்னா நார்மலா உங்க டெஸ்க்டாப்ல கனெக்ட் பண்ண முடியாது. ஒரு credentials கொடுத்துருவாங்க. அந்த சர்வர் நீங்க கனெக்ட் பண்ணி என்ன பண்ணணும்னா
I will call it jump post. Jump postனா ஒரு சர்வர்ல இருந்து இன்னொரு சர்வர் போறது தான் ஜம்ப் போஸ்ட் சொல்றேன். அப்புறம் டேலண்ட் ஸ்டுடியோ இருக்கும், இது லைசன்ஸ் ஒன், லைக் 2 யூசர் லைசன்ஸ் இருக்கும். நீங்க வந்து என்ன பண்ணணும், ஜாப் டிசைன் பண்ணிட்டு யூ ஹேவ் டு பில்ட் அண்ட் டிப்ளாய் தி ஜாப். பில்ட் பண்ணணும், அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா டிப்ளாய் பண்ணணும். டிப்ளாய் யுவர் ஜாப் ஆன் லினக்ஸ் பாக்ஸ்ல டிப்ளாய் பண்ணணும். ஓகேங்களா? இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்னா, பில்டுனா என்ன அர்த்தம்னா everything here is java code. everything is பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே ஜாவா கோட் தான் இருக்கு. ஓகேங்களா? இந்த ஜாவா கோட் பாத்தீங்கன்னா it will use all dependencies, maven dependencies யூஸ் பண்ணும். maven dependencies-னா லைக் ஜார்ஸ் இருக்கும் பாத்தீங்களா? ஜார்ஸ்னா பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஜாவா தெரிஞ்சு ஜாவா ஆர்கே ஃபைல் சொல்லுவோம். நிறைய டிபெண்டன்சிஸ் இருக்கும். அந்த டிபெண்டன்சிஸ்லாம் நீங்க என்ன பண்ணணும்னா பண்டிலா கம்பைல் பண்ணி ஒரு ஜார் ஃபைலா மாத்தி அந்த ஜார் ஃபைல் தான் நீங்க டிப்ளாய் பண்ணுவீங்க. ஓகேவா? ஃபார் டைம் பீயிங் I am saying how to build a job. Just go to your job. How to say build means it compile all the packages. I can say like this. Build means compile all the packages. I'm going to compile all the packages. Packages means இந்த DB கனெக்ஷன் இருக்கு பாத்தீங்களா? இந்த DB கனெக்ஷனுக்கு எனக்கு என்ன தேவைன்னா டிரைவர் தேவை. எனக்கு I need some driver. ஓகேங்களா? லைக் ஒரு டேட்டாபேஸ் கனெக்ட் பண்ண டிரைவர் தேவை. அந்த ஜார்லாம் தேவையில்ல. அந்த ஜார் வந்து எங்க எடுப்பாங்கன்னா அதையும் காமிச்சிடுறேன். மேபி நீங்க ஜாவா பண்ண தெரிஞ்சிருக்கும். லைக் இஃப் யூ கோ டு மேவன் சென்ட்ரல்ல போனீங்கன்னா அந்த டிரைவர்லாம் இருக்கும். ஓகேவா? ஜஸ்ட் கிளிக் ஆன் மேவன் சென்ட்ரல். இங்க பாத்தீங்கன்னா MySQL டிரைவர்னு போடுங்க. MySQL டிரைவர்னு போட்டீங்கன்னா ஓகேவா? MySQL கனெக்டர்லாம் இருக்கு. இதுதான் டிரைவர் சொல்றேன். ஜிடிசி டிரைவர்ஸ். ஐ எம் யூசிங் த 5.0 வெர்ஷன். 5.0 வெர்ஷன் யூஸ் பண்றேன். அப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த ஜார் ஃபைல் இருக்கு பாத்தீங்களா? இங்க பார்த்து தெரியும் உங்களுக்கு. ஓகேங்களா? ஐ எம் டேக்கிங் திஸ் ஒன். ஓகேவா? இந்த டிபெண்டன்சி கால் பண்ணி நீங்க பேஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா, ஜாவா கோட்ல பேஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா இதோட டிபெண்டன்சி ஃபுல்லா ஜார் ஃபைல டவுன்லோட் ஆரம்பிக்கும். ஓகேங்களா? இந்த டிபெண்டன்சி ஃபுல்லா நீங்க பண்டில் பண்ணணும். You have to bundle all the things, compile all the packages, and then you have to bundle their dependencies. Bundle all the dependencies regarding to the job design. ஓகேவா? இப்போ எப்படி பண்ணணும்னு சொல்றேன். எப்படி வந்து ஜார் ஃபைல மாத்தணும்னு சொல்றேன். just click on job designs. mine is ETL02 batch. இந்த போட்டோக்குள்ள போங்க. இங்க என்ன இருக்கு? இதுதான் என்னோட ஜாப். ஓகேங்களா? சாரி, இதுதான் என்னோட ஜாப். ஓகேங்களா? ரைட் கிளிக் பண்ணுங்க. just click on right click and then you can be able to see the build job கொடுங்க. some editors are open and not be saved. If you wish your current changes to integrate in the current export, please save in the data first. I can give just directly. Otherwise, if you want to save, just put Control S. And then directly go right click and then run job. Sorry, not build job. And then whatever the jar file, everything is there, right? We will bundle the zip file. Okay. And then what version? Version means 0.0 version I will choose. And then in the build type, I want to extract the zip file or not. If I clicking this extract zip file, உங்களுக்கு zip file வந்து extract type பாத்தீங்கன்னா எல்லா jar file உங்களுக்கு இருக்கும். ஓகேங்களா? Now as of now I giving as it is. I giving some directory, e directory, and then ETL data, and then go to ETL2. I get in folder, new folder, job, build. I'll make in the folders build. Just click on save, and then click on finish. It will take some time. Depends upon the complexity of your job. If you have more components, it will take some more time. It will package all the dependencies. Now, if you go to that folder, where is my folder? Build. இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு zip file இருக்கும். எல்லா டிபெண்டன்சிஸ் பார்த்து zip ஆயிருக்கும் உங்களுக்கு எல்லாமே. Just click on extract here. அங்கே ஆப்ஷன் கேட்டது பாத்தீங்களா இல்லையா? அங்கே ஆப்ஷன் கேட்டிருக்கோம் உங்களுக்கு. அந்த ஆப்ஷன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா கேட்டிருக்கோம்.
இங்க பாத்தீங்கன்னா லிப்ல போங்க. இந்த இதெல்லாம் தேவைப்படுது அதுக்கு. இந்த டிபெண்ட்ஸ் ஜாப்லாம் தேவைப்படுது அந்த ஜாப் ரன் பண்றதுக்கு. ஓகேங்களா? இந்த ஜாப்ஸ் MySQL கனெக்டர் தெரியுதா? 8.0 வெர்ஷன் யூஸ் பண்றேன். ஓகேங்களா? 8.0 வெர்ஷன். If you are using the Talend version like 6.3, like ஆனந்த் உங்களுக்கு சொல்றேன் 6.3 யூஸ் பண்றீங்கன்னா, இப்போ 6.3 நான் யூஸ் பண்ண 7.3 யூஸ் பண்றேன். 7.3க்கு உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா MySQL கனெக்டர் பாத்தீங்கன்னா 8.0 சூட்டபிளா இருக்கும். நான் உங்களுக்கு கொடுத்தது பாத்தீங்கன்னா 6.3 கொடுத்துருக்கேன். 6.3க்கு MySQL கனெக்டர் 8 ஒர்க் ஆகாது. ஓகேங்களா? நீங்க என்ன பண்ணுங்கன்னா get from Sangeeta or somebody else and try to use the 7.3 version. The 7.3 version is supported for the MySQL connector 8. ஓகேங்களா? Like everything will be there. Depends is now if you try to extract this thing, ds extract பண்ணீங்களா, இதான் job name. இதுக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா எனக்கு இங்க பாருங்க எல்லாமே இருக்கும். இங்க பாருங்க என்ன பண்ண போறேன். ஒரு ஜார் ஃபைல் இருக்கு. இந்த ஜார் ஃபைல் எடுத்துட்டு போய் என்ன பண்ணலாம்னா, எந்த என்விரான்மெண்ட்ல ஜாவா இருக்கோ, என் சர்வர்ல ஜாவா இன்ஸ்டால் இருக்கணும், அந்த இடத்துல எனக்கு என்ன டிப்ளாய் பண்ணி பார்க்கலாம். இன் கேஸ் பேட்ச் ஃபைல ரன் பண்ணலாம். உங்களுக்கு வந்து விண்டோஸ் சர்வரா இருக்குன்னா பேட்ச் ஃபைல நான் ரன் பண்ணுறது யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? இது வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்க பவர் ஷெல் அந்த சர்வர்ல இருக்கு. பவர் ஷெல் நீங்க ரன் பார்த்துக்கலாம். ஓகேங்களா? இன் கேஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா லினக்ஸ் பாக்ஸ்ல வந்து ஷெல் ஸ்கிரிப்ட் மூலமா ரன் பண்ணலாம். நான் இப்போ பாத்தீங்கன்னா இது என்ன சர்வர், இது விண்டோஸா இல்லைன்னா இது லினக்ஸா நான் யூஸ் பண்றது கண்டா சகிதா இப்போ யூஸ் பண்றது விண்டோஸ் யூஸ் பண்றேன். விண்டோஸ் அப்ப ரன் பண்றது நான் இது யூஸ் பண்ணிக்கலாமா? இந்த டிஎஸ் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் என்ன பண்ணனும்னா இத போய் கால் பண்ணனும். கால் பண்ண ரன் பண்ணனும். இப்போ நான் கிளிக் பண்றேன் பாருங்க. ரன் ஆகுதா? அது என்ன க்ளோஸ் ஆயிடும். உங்களுக்கு ஜாப் ரன் ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஓகேங்களா? நான் என்ன பண்றேன்னா அவுட்புட் ஃபைல் இருக்கு பாத்தீங்களா, அவுட்புட் ஃபைலை போய் டெலீட் பண்ணி விட்டுறேன். ஓகேங்களா? அப்ப தெரியும் உங்களுக்கு என்ன ப்ராசஸ் நடந்துக்கு தெரியும். நான் என்ன பண்றேன்னா இந்த ஃபோல்டர்ல போயிட்டு ஃபீனிக்ஸ் மட்டும் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணுவோம். ஓகேங்களா? இத போய் என்ன பண்றேன்னா பாருங்க 8:35 டைம் தெரியுதா? அவ இப்பதான் ரன் ஆயிருக்கு. இப்போ டைம் ஸ்டாம்ப் பாருங்க. இப்பதான் ரன் ஆயிருக்கு. அதர்வைஸ் இஃப் யூ ஆர் நாட் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட், ஆமா 8:35 ரீசன்ட் ஃபைல் ரன் ஆயிருக்கு. நான் திருப்பி என்ன பண்றேன், டிஎஸ்எஸ்ல போயிட்டு என்னோட விண்டோஸ் பேட்ச் ஃபைல், இது விண்டோஸ் மட்டும் ரன் ஆகும். ஓகேங்களா? இதுவே வந்து பாத்தீங்கன்னா டபுள் கிளிக் பண்ணுங்க. டபுள் கிளிக் பண்ணி ட்ரிகர் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு என்ன ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு என்ன ஆயிடும், உங்களுக்கு வந்து ஜாவா ட்ரை பண்ணி விட்டுரும். உங்களுக்கு அவுட்புட் பார்த்தா நீங்க பார்க்கலாம். போயிட்டு எங்கமா இருக்கு. ஓகே ஃபைன். ஃபினிக்ஸ் சொன்னேன் வந்திருக்கா ஆனந்த்ராஜ்? வந்திருக்கு. ஓகே ஃபைன். நீங்க என்ன பண்ணணும்னா லைக் வெயிட் பண்ணுங்க, இது வந்து சொல்லிடுறேன். எங்க மிஸ் பண்ணேன், ETL02. இப்படிதான் நீங்க என்ன பண்ணணும்னா இங்க பாருங்க அந்த லிப்னு இருக்குல்ல, இது வந்து ஜாப் ரன் பண்றதுக்கு என்னென்ன டிபெண்ட்ஸ் தேவைப்படுது, ஜாவா டிபெண்ட்ஸ் தேவைப்படுது, அதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பில்ட் அது வந்து பண்டில் ஆட் ஆயிடும், லைப்ரரி ஃபோல்டர் ஆட் ஆயிட்டு இதை வந்து அது ரன் பண்ணும்போது யூஸ் பண்ணிக்கும். ஓகேங்களா? நீங்க எதுவும் டச் பண்ண தேவையில்ல. எங்க இருந்து ஜார் வருது நீங்க பாத்தீங்கன்னா, நான் சொன்னேன் ஞாபகம் இருக்கா, மேவன் சென்ட்ரல் வந்து டெவலப் பண்ணும். அது வந்து ஓகேங்களா? மேவன் சென்ட்ரல்ல பாத்தீங்கன்னா நான் அந்த வெர்ஷன் காட்டுறேன் பாருங்க. என்ன வெர்ஷன் இருக்கு அதுல? 8. என்ன வெர்ஷன் அது? 8.018 எங்கம்மா இருக்கு? இது இருக்கா? இருக்கு. அப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த வெர்ஷன் வந்து யூஸ் பண்ணிக்குது. ஓகேவா? யூஸ் பண்ணிக்குது. இப்போ நீங்க என்ன பண்ணுங்கன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் திஸ் கொஸ்டின் ஃபார் ஆனந்த்ராஜ், இப்போ வந்து நான் என்ன வந்து ஒரு லினக்ஸ் பாக்ஸ்ல ரன் பண்ணணும், எந்த ஃபைல் நான் யூஸ் பண்ணணும்? நான் லினக்ஸ் பாக்ஸ்ல நான் ரன் பண்றது யூஸ் பண்ணணும், எந்த ஃபைல் யூஸ் பண்ணணும்? இல்லைங்க, லைக் நான் என்ன சொல்றேன்னா ஜார் ஃபைலில் ரன் பண்ணலாம், லினக்ஸ் பாக்ஸ்ல ரன் பண்ணலாம். அது கமாண்ட் பார்த்தீங்கன்னா நான் சொல்றேன் எப்படி லினக்ஸ் பாக்ஸ்ல ரன் பண்ணணும்னா, உங்களுக்கு ஜார் ஃபைல் இருக்குன்னா இப்படி ரன் பண்ணலாம். சாரி வெயிட் பண்ணுங்க. ஜாவா ஐஃபன் ஜார் ஃபைல் நேம் என்ன இருக்கு? ஃபைல் நேம் என்ன இருக்கு? இருங்க இது பண்ணிக்கிறேன். ரீநேம் Ctrl+C. நம்ம லினக்ஸ்ல தானே ரன் பண்றோம், அப்ப எஸ்ஹெச்சோட ஃபைல் தானே எடுக்கணும். இல்ல இருங்க, அது வர அவர் கேட்டதுக்கு என்ன சொன்னாருன்னா, எனக்கு வந்து இதே நீங்க வந்து ரன் பண்ணி பார்க்கலாம், எப்படி ஜார் ஃபைல் வந்து நீங்க ரன் பண்ணி பார்க்கலாம், ஆனா அந்த லினக்ஸ் பாக்ஸ்ல ஜாவா இன்ஸ்டால் இருக்கணும். அது அந்த கமாண்ட் ப்ராம்ப்ட்ல போயிட்டு என்ன பண்ணணும்னா ஜாவா -jar கொடுத்து அந்த ஃபைல் நேம் .jar கொடுத்து ரன் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? இப்படியும் ரன் பண்ணலாம், லினக்ஸ் பாக்ஸ்ல ரன் பண்ணலாம். இது ஒரு ஆப்ஷன், ஞாபகம் வச்சுக்கங்க. வாட் டைம் பீயிங் ஐ அம் ஷோயிங் திஸ் திங். ஓகேவா? நான் வந்து என்ன பண்ண போறேன்னா இதெல்லாம் வந்து ஒரு டிப்ளாய் பண்ணி அட்லீஸ்ட் ஒரு டேட்டாபேஸ் கனெக்ட் காட்ட போறேன். ஓகேவா? நவ யூ ஆஸ்கிங்
இது லினக்ஸ் பாக்ஸா இருந்தா என்ன பண்ணணும்னா இங்க பாருங்க என்ன இருக்கு, எஸ்ஹெச் ஃபைல் இருக்கு. ஓகேங்களா? இது என்ன தெரியுதா, எல்லாமே ஷெல் ஸ்கிரிப்ட் நம்ம பார்க்க போறோம். ஷெல் ஸ்கிரிப்ட்லாம் பார்க்க போறோம். அதுல என்ன பண்ணுங்க, ரைட் கிளிக் பண்ணுங்க, ஜஸ்ட் கிளிக் ஆன் எடிட் பண்ணுங்க. அந்த நீங்க கூட பார்க்கலாம். இருங்க, லைக் இங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எத்தனை புரியாது. ஓகேங்களா? இது M2 ரெபாசிட்டரி நான் காட்டுறேன் உங்களுக்கு. ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்னா எல்லா அந்த லிப் ஃபைல் இருக்கு பாத்தீங்களா, லிப் ஃபைல் இருக்குல்ல, டிபெண்டன்சிஸ் இருக்குல்ல, அது எல்லாமே ஜார் ஃபுல்லா இங்க இருக்கும். அது ஃபுல்லி கால் பண்ணிருப்பாங்க. தெரியுதா? log4j லிப்ல வந்து எல்லாம் இருக்கு பாருங்க. எல்லாமே lib4 இருக்கு, அப்புறம் log4j கோர் இருக்கு. ஓகேங்களா? எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா வந்து பைக் கனெக்டர் இருக்கு. எல்லாமே வந்து கால் பண்ணிருப்பான். ஓகேங்களா? கிரிப்டோ ரூட் பாத்தோ கால் பண்ணிருப்பான். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பிரசன்ட் ஒர்க்கிங் டைரக்டரியில இருக்கு. இந்த வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படி ரன் பண்றான்னு பாருங்க. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஷெல் ஸ்கிரிப்ட்ல ரன் பண்றது கமாண்ட். நீங்க என்ன பண்ணணும்னா ஒண்ணும் பண்ண தேவையில்ல. இது ரன் பண்ணணும் என்ன பண்ணணும்னா ஐ வில் ஷோ த கமாண்ட் ஹவு டு ரன் திஸ் கமாண்ட். ஓகேங்களா? ஜஸ்ட் கோ டு த ஷெல் ஸ்கிரிப்ட், CLI போங்க, dash and then இப்படியே ரன் பண்ணலாம். இன்னொரு ஐடியா இதுவும் இருக்கு ரன் பண்றதுக்கு. ஓகேவா? லைக் இப்படியே ரன் பண்ணலாம். இதெல்லாம் பார்க்க போறோம். நம்ம வந்து சும்மா ஒரு ஜஸ்ட் கிவிங் ஹஸ் ஐடியா டு யூ. இப்படியே என்ன பண்ணலாம்னா ரன் பண்ணலாம். ஓகேவா? யா, இது மாதிரி ரன் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்படிதான் நீங்க என்ன பண்ணணும்னா ரன் பண்ணி பார்க்கணும். ஃபார் டைம் சொல்லுங்க. எனக்கு டவுட். இப்போ நம்ம விண்டோஸ்ல இருந்து ரன் பண்ணோம், அதனுடைய டிபெண்டன்ட் ஃபைல்ஸ் எல்லாமே இங்க இருக்கு. அந்த லொகேஷன் பார்த்து தான் அங்க வந்து இந்த ஜார் ஃபைல் பேட்ச் ஃபைல் இருக்கு. பட் ஆனா அந்த லோக்கல் ப்ராஜெக்ட் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் இங்க இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்துட்டு இந்த ஃபைலை வந்து நம்ம விண்டோஸ் ஒரு செப்பரேட் சர்வர் எடுத்துட்டு போறோம்னா அந்த இடத்துல நம்மளுடைய ப்ராஜெக்ட் டேட்டாஸ் எதுவுமே இருக்காது. நம்ம என்டையர் ஃபோல்டர் நான் காப்பி பண்ணுமா அது உங்களுக்கு? இல்ல, நீங்க என்ன பண்ணுங்கன்னா யூசிங் WinSCP என்ன பண்ணுங்கன்னா ஃபோல்டர் ஃபுல்லா காய் பண்ணிடுங்க. காய் பண்ணி என்ன பண்ணணும்னா நீங்க வந்து அந்த ஜாப் டிசைன் பண்ணும்போது இங்க இந்த கொடுக்கணும். எங்க கொடுக்கணும்னு பாத்தீங்கன்னா விண்டோஸ் கொடுத்துருக்கீங்க, அது ஒர்க் ஆகாது உங்களுக்கு. ஓகேங்களா? நீங்க என்ன பண்ணணும்னா அதோட பார்த்து தரணும். அதோட பார்த்துலாம் இங்க பாருங்க, லைக் யூனிக்ஸ் பார்த்து தரணும். எல்லாமே இங்க இருக்குல்ல, நீங்க கொடுத்து ஃபுல்லா இது வந்து விண்டோஸ்ல தான் ஒர்க் ஆகும், இங்க அங்க ஒர்க் ஆகாது. அப்ப என்ன பண்ணணும், இங்க போயிட்டு யூ ஹேவ் டு சேஞ்ச் திஸ் பாத். ஓகே, நீங்க மாத்தணும். இங்க இது வந்து எப்படின்னா நீங்க விண்டோஸ்ல வந்து ரன் பண்ணி பாத்துருவீங்க. பாத்துட்டு என்ன பண்ணணும்னா ஐ சேட் கான்டெக்ட் வேரியபிள்ஸ். இங்க அடிக்கடி நீங்க மாத்தணும் அவசியம் கிடையாது. இங்க வந்து ஒரு எப்படி பண்ணணும்னா ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்றீங்க, அந்த பேராமீட்டர் ஃபைல மாத்தினே இருப்பீங்க. மாத்தினா ஆட்டோமேட்டிக்கா அதுவே வந்து எடுத்துக்கும். ஓகேங்களா? இது மாதிரி நீங்க ஹார்ட் கோட் பண்ண மாட்டீங்க சொன்னேன். இட்ஸ் ஹார்ட் கோடிங். புரியுது. ஓகேங்களா? அது வந்து ஒரி பண்ண தேவையில்ல. இது வந்து இன்னும் நிறைய கிளாஸஸ் இருக்கு. ஓகேங்களா? நம்ம டிப்ளாய்மெண்ட் நம்ம லாஸ்ட்ல பார்க்க போறோம். லாஸ்ட்ல எப்படி பிப்ரவரி எண்ட்ல பார்க்க போறோம். ஓகேங்களா? நம்ம வந்து உங்களுக்கு சும்மா ஜஸ்ட் கிவிங் சம் ஐடியா டு யூ. இது மாதிரி ஜாப் டிசைன் பண்ணிடுறீங்க. இப்போதைக்கு நீங்க என்ன பண்ணுங்கன்னா யூ டோன்ட் ஹேவ் லினக்ஸ் இருக்காதுல்ல உங்ககிட்ட. அதால நீங்க என்ன பண்ணுங்கன்னா இதை ரன் பண்ணீங்க. இந்த ஃபைல் என்ன பண்ணுங்க, லைக் சங்கீதா WinSCP தெரியும்னா உங்களுக்கு, பிரதீபா சங்கீதா WinSCP இருக்குல்ல, இந்த ஃபைலை ஃபுல்லா நீங்க காப்பி பண்ணணும். ஓகேவா? இந்த பில்டுன்னு ஒரு ஃபைல் இருக்கு பாத்தீங்களா, இதை ஃபுல்லா காப்பி பண்ணி என்ன பண்ணணும்னா நீங்க வந்து இது உள்ள போயிட்டு இந்த ஷெல் ஸ்கிரிப்ட் இருக்குல்ல, ஷெல் ஸ்கிரிப்டை வந்து ரன் பண்ணலாம். ஆர் அந்த சிஸ்டம்ல ஜாவா வந்து இருக்கும், கன்ஃபார்மா இருக்கும். இருந்தா நீங்க என்ன பண்ணலாம், ஜாவா -jar போட்டு அந்த ஜாருக்கு அப்படியே கால் பண்ணலாம். கால் பண்ணா ரன் ஆகும். ஓகேவா? Now I going to say one more thing, very important thing. இது சொல்லி நான் வந்து ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன். ஓகேங்களா? ஆனா மண்டே வந்து தியரி கன்ஃபார்மா எடுத்து ஆகணும். ஏன்னா ஐ ப்ரிப்பேர்ட் so much PPTs லைக் வாட் இஸ் OLTP சிஸ்டம், வாலா சிஸ்டம்னா என்ன, எப்படி வந்து ஒரு OLTP வாலாவை கன்வெர்ட் பண்ணணும், அது தெரியாம உள்ள போறது வேஸ்ட். ஓகேவா? Now before that I said Talend Open Studio இது வந்து ஓப்பன் சோர்ஸ். ஓகேங்களா? Talend Open Studio பாத்தீங்கன்னா ஷெட்யூலர் கிடையாது. ஏன்னா ஓப்பன் சோர்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஷெட்யூலர் கிடையாது. இஃப் யூ டேக் இன்ஃபார்மேட்டிக்கா இட் வில் ஹேவ் சம் டிஃபால்ட் ஷெட்யூலர். ஷெட்யூலர்னா என்ன அர்த்தம்னா நான் ஒரு குறிப்பிட்ட டைம்ல எனக்கு என்ன ஜாப் டிக்கர் ஆகணும். ஆல் ஆர் பேட்ச் ப்ராசஸிங். நம்ம பண்றது ஃபுல்லா எல்லாம் பேட்ச் ப்ராசஸிங் தான் பண்றோம். பண்ணும்போது ஷெட்யூல் பண்ணணும். ஆனா Talend Open Studio ஷெட்யூல் கிடையாது. ஓகேங்களா? நீங்க இன்டர்வியூல கேட்பான் லைக் வாட் கைண்ட் ஆஃப் ஷெட்யூலர் ஆர் யூசிங் கேட்பாங்களே. அப்ப நீங்க என்ன சொல்லணும்னா ஐ எம் யூசிங் டேக்னு ஒன்று இருக்கு. டேக்னா என்னன்னா அது வந்து இருங்க ஒரே செகண்ட் வெயிட் பண்ணுங்க. நான் டேக் வந்து ஃபுல்லா சொல்றேன் உங்களுக்கு. டேக் வந்து பாத்தீங்கன்னா டேக் இது வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. நீங்க வந்து ஜாபை டிப்ளாய் பண்ண மாட்டீங்க.
நீங்க ஜாப் வந்து என்ன பண்ண மாட்டீங்க, டிப்ளாய் பண்ண மாட்டீங்க. எல்லாமே அட்மின் டீம் இருப்பாங்க. எல்லாமே அவங்க தான் டேலண்ட் சர்வர்ல வந்து அவங்க தான் பண்றது தான். நீங்க வந்து டிசைன் பண்ணி கொடுத்தா போதும். as a developer you have to design a job. நீங்க மெமரி பத்தி ஒரி பண்ண தேவையில்ல. ஓகேங்களா? மெமரி கஷ்டம் அவங்க எல்லாம் பார்த்துப்பாங்க. நீங்க வந்து பக்காவா என்ன பண்ணணும்னா இன்புட் அவுட்புட் பக்காவா ரிப்பீட் கொடுத்துட்டீங்கன்னா அவங்க எல்லாம் பார்த்துப்பாங்க. இது வந்து டேலண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் சென்டர்னு ஒன்று இருக்கும். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து அவைலபிள் கிடையாது. ஏன் கிடையாதுன்னா இட்ஸ் லைசன்ஸ் ப்ராடக்ட் இது. ஓகேங்களா? இந்த டூல்ல தான் ஷெட்யூலிங் இருக்கு. பட் இஃப் யூ டேக் இன்ஃபார்மாட்டிகா டிபி டேட்டா ஸ்டேஜ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஐபிஎம் டேட்டா ஸ்டேஜ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அவனே வந்து டிஃபால்ட் ஷெட்யூலர் இருக்கும். அந்த டூல்லே ஷெட்யூலர் இருக்கும். நம்மளுக்கு வந்து ஷெட்யூலர் கிடையாது. ஓகேங்களா? ஆனால் வந்து இன்டர்வியூ என்ன சொல்லணும்னா வி ஆர் யூசிங் டேலண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் சென்டர் நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறோம். அதில் நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம்னா பில் பண்ணுவோம், ஜாப் பில் பண்ணுவோம், டிப்ளாய் பண்ணுவோம், எல்லாமே அதில் தான் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம். அது வந்து நாங்கள் பண்ணுறது இல்லை. மை அட்மின் டீம் வில் டூ ஆல் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டீஸ். ஓகேவா? இது இந்த நேம் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கிங்க, மிஸ் பண்றாதீங்க. இது வந்து இன்டர்வியூ போகும்போது சும்மா கிளான்ஸ் பார்த்துட்டு போங்க. ஆனால் இது தெரிஞ்சுக்க அவசியம் கிடையாது. அட்மினோட ஒர்க் தான். அவன் கேட்பான் எப்படி ஷெட்யூல் பண்ணு கேட்கும்போது நீங்க இது சொல்லலாம். ஆனால் நோட் பண்ணி வச்சிங்க தனியாக இடத்துல. நம்மளுக்கு வந்து ஓப்பன் ஸ்டூடியோவில் வந்து ஷெட்யூலர் கிடையாது. இதெல்லாம் ஷெட்யூலிங் இருக்கு. ஓகேங்களா? நான் வந்து என்ன பண்றேன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த இது கொடுத்துட்டேன். ஓகேங்களா? நீங்க ரெஃபர் பண்ணி பார்த்துக்குங்க. பார்த்துட்டு என்ன பண்ணுங்கன்னா இட்ஸ் ஆஸ் ஷெட்யூலர் பட் யூ டோன்ட் வாண்ட் டு லேர்ன் ஆல் தி ஸ்டப்ஸ். இதை நீங்க தெரிஞ்சுக்க அவசியம் கிடையாது. அட்மினோட வேலை இது டிப்ளாய் பண்றதுலாம். Now for that I want to say one thing. For time being in the sense நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா இப்போ வந்து எனக்கு இந்த ஜாப் ஷெட்யூல் பண்ணணும். எனக்கு நான் என்ன பண்ணிட்டேன், மேனுவலாக என்ன பண்ணிட்டேன், போயிட்டு டபுள் கிளிக் பண்ணி என்ன பண்ணுறேன், இப்போ ரன் பண்ணி காமிச்சேன் உங்களுக்கு. போயிட்டு என்ன பண்ணுறேன்னா வந்து விண்டோஸ் பட்சம் ரன் பண்ணி காமிச்சேன். எனக்கு வந்து ஷெட்யூலிங்கில் ஒர்க் ஆகணும். எனக்கு விண்டோஸில் என்ன பண்ணணும்னா ஒரு இது இருக்குது, நீங்கள் எல்லாரும் தெரியும் உங்களுக்கு, சங்கீதாக்கெல்லாம் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கும். இது டாஷ் ஷெட்யூலர்னு ஒன்று இருக்குது. ஓகேங்களா? இது விண்டோஸில் மட்டும்தான் அவைலபிள் இது. ஓகேங்களா? இது வந்து நீங்க இன்டர்வியூல சொல்ற போறீங்க டாஷ் ஷெட்யூலர் யூஸ் பண்ணி பண்ற போற சொல்றாதீங்க. ஓகேங்களா? நீங்க என்ன சொல்லணும்னா டேக் தான் யூஸ் பண்ணுவோம். டேலண்ட்ல ஒரு டேக் இருக்கு, அதை யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுவோம்னா நீங்க ஜாப் பில்ட் பண்ணுவோம், டிப்ளாய் பண்ணுவோம், பிளஸ் வந்து ஷெட்யூல் பண்ணுவோம் சொல்லணும். நீங்க இப்போதைக்கு நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ண போறீங்க இல்ல, இந்த டாஷ் ஷெட்யூலர் நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கலாம். எப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும்னா எனி क्वेश्चंस? ஹலோ சங்கீதா, क्वेश्चंस இருக்கா? இல்ல சார், நீங்க மூவ் பண்ணுங்க சார். ஓகே, டாஷ் ஷெட்யூலர் கிளிக் பண்ணுங்க. கிளிக் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணுங்கன்னா இது வந்து எல்லா சிஸ்டத்துலயும் இருக்கும். நான் இன்ஸ்டால்லாம் பண்ணல, உங்களுக்கு டிஃபால்ட்டாவே இருக்கும். ஓகேங்களா? நீங்க விண்டோஸ்ல ஏதாவது ஃபைல் ட்ரிகர் பண்ணணும் அப்படி பண்ணணும்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க இந்த டாஷ் ஷெட்யூலர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? இந்த டாஷ் ஷெட்யூலர்ல வந்து நான் என்ன பண்றேன்னா லைக் ஐ எம் நாட் கோயிங் டு ஷோ நவ் டுடே. ஐம் நாட் கோயிங் டு ஷோ நவ். ஓகேங்களா? எனக்கு ரொம்ப ஹெல்த் இஷ்யூவா இருக்கு. நான் என்ன பண்ண போறேன்னா ஐ வில் சே வாட் இஸ் ப்ராசஸ், ஜஸ்ட் ட்ரை. பிகாஸ் டோன்ட் சே இன் தி இன்டர்வியூ ஐ வோன்ட் யூஸ், ஐ வில் யூஸ் டாஷ் ஷெட்யூலர் சொல்லாதீங்க. சொன்னீங்கன்னா கண்டுபிடிச்சிருவான். நீங்க வந்து ஓப்பன் ஸ்டுடியோ ஒர்க் பண்ணிருக்கீங்க, நீங்க வந்து உங்க ரியல் டைம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருவான். பிரதீப் ஆனந்த், பிகாஸ் யூ பீப்பிள் கோயிங் டு கிவ் தி இன்டர்வியூ ஆன் Jan 21st, ரைட்? டோன்ட் சே ஐ அம் யூசிங் டாஷ். நான் டாஷ் ஷெட்யூலர் யூஸ் பண்ண சொல்லாதீங்க, ஐ யூஸ் டாக்னு சொல்லுங்க. ஓகேவா? இது சிம்பிள் தாங்க. இது எல்லாம் யூஸ் பண்றது தான். இங்க பாருங்க, ஜஸ்ட் கிளிக் ஆன் கிரியேட் பேசிக் டாஸ்க். கிளிக் ஆன் கிரியேட் பேசிக் டாஸ்க். என் சிஸ்டம் ஹேங் ஆகுது. யா, வெயிட் பண்ணுங்க. sometime it will take some time. wait பண்ணுங்க. yeah, click on create basic task. give some name. என் நேம்னா ஏதாவது கொடுங்க. like I'm going to give like detail job. ஓகேங்களா? I'm not going to run and show, like giving some hint to you. and next just think like it's a daily job or weekly job or monthly job. ஓகேங்களா? டெய்லி ஜாபா இருந்தா டெய்லி சூஸ் பண்ணுங்க. வீக்லி ஜாபா இருந்தா என்ன பண்ணுங்கன்னா வீக்லி ஜாப் சூஸ் பண்ணுங்க. ஓகேங்களா? மந்த்லி ஜாபா இருந்தா என்ன பண்ணுங்கன்னா மந்த்லி ஜாப் சூஸ் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? இருங்க, when the computer starts, இருங்க. if it I am choosing this weekly job. ஓகேங்களா? டெய்லி ஜாப் கிடையாது, வீக்லி ஜாப். இப்போ நெக்ஸ்ட் கொடுங்க. நெக்ஸ்ட் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கேட்கும் வந்து ஓகேங்களா லைக் சண்டே ரன் பண்ணணுமா, மண்டே ரன் பண்ணணுமா, அந்த ஜாப் ரன் பண்ணணும்னா. ஆனால் வந்து உங்க சிஸ்டம் வந்து லேப்டாப் ஆன்ல இருக்கணும். ஓகேங்களா? I won't prefer this scheduler to anybody. ஓகேங்களா? நான் ரன் பண்ணி காட்ட தான் போறேன், not now. like I going to run on சண்டே ரன் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போதைக்கு நான் என்ன பண்ணலாம்னு இருக்கேன்னா டெய்லி ஜாப் சூஸ் பண்ணீங்க. கிளிக் ஆன் நெக்ஸ்ட். எந்த டைம்ல வந்து ஸ்டார்ட் ட்ரிகர் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு நீங்க கொடுத்துட்டீங்கன்னா போதும். இன்னைக்கு வந்து 7th டேட் இருக்கா, லைக் டைம் மாத்திக்கிங்க. டைம் என்ன பண்ணுங்கன்னா லைக் 7/1/2020. சாரி, டைம் என்ன இருக்கு இப்போ 8:47. ஐ கேன் சேஞ்ச் லைக் 8:49 சூஸ் பண்ணுங்க. ஜஸ்ட் கிளிக் ஆன் நெக்ஸ்ட். and then what action do you want to task perform? start a program. எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் அ ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட் பண்ணணும். அதை ஸ்டார்ட் பண்ணி விடணும். அவ்வளவுதான். தட்ஸ் இட். ஆக்ஷன் என்ன ஆக்ஷன் கேட்கும்.
மெசேஜ் பண்ணுமா இல்லை டிபிகேட் ஆயிடுச்சு, இதில் யூஸ் பண்ணாதீங்க. இட்ஸ் டிபிகேட்டட், இட் ஒன்ட் ஒர்க். சென்டிங் இமெயில் டிபிகேட்டட். ஜஸ்ட் கிளிக் ஆன் திங்ஸ். வேர் இஸ் ப்ரோக்ராம் அண்ட் ஸ்கிரிப்ட், எங்கே ப்ரோக்ராம் ஸ்கிரிப்ட் இருக்குன்னு பார்த்துட்டு என்ன பண்ணுங்கன்னா, லைக் ஐ ஹாவ் இந்த இ டிரைவ் and then ETL data, and then where I kept ETL02 build, ஓகேங்களா, DS extracts. இதில் போய் என்ன பண்ணுங்கன்னா, லைக் ஜஸ்ட் கிளிக் ஆன் த விண்டோஸ் பேட்ச் ஃபைல், சாரி பேட்ச் ஃபைல் இருக்கா, விண்டோஸில் தான் என்ன ஆகும், ஓகேங்களா, சூஸ் பண்ணிக்கணும், ஓகேங்களா. ஜஸ்ட் கிளிக் ஆன் ஓப்பன். ஏதாவது அடிஷனல் ஆர்குமெண்ட்ஸ் ஏதாவது தர ஆப்ஷனல் தேவை கிடையாது, எதுவும் கிடையாது, ஓகேங்களா. எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகணும், இது ஆப்ஷனல், எல்லாமே ஆப்ஷனல் தான். ஜஸ்ட் கிளிக் ஆன் நெக்ஸ்ட், ஓகேங்களா. ட்ரிகர் 849, ஐயோ 849 ஆயிடுச்சா, சாரி 851 கொடுத்துக்கலாம். ஓகே ஓகே, ஐ எம் டூயிங் வெரி ஸ்லோலி. 51 கொடுத்துக்கலாமா? ஓகே ஓகே, லைக் திஸ் ஃபைன். நெக்ஸ்ட் கொடுங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணுங்க, ஃபினிஷ் கொடுத்துருங்க. ஃபினிஷ் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்பிளே ஆகும், ஓகேங்களா. இது எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா வந்து எங்கே இருக்கும், மைசிக்வல் இருக்கா, ஏதோ இருக்கும், எங்கே இது வெயிட் பண்ணுங்க, இங்கே இருக்கா பாருங்க, ஆக்டிவ் டாஸ்க் இருக்கா பாருங்க, இல்லை இருக்கும் நினைக்கிறேன், சாரி. என்ன கொடுத்த, ETL கொடுத்தனா? ஆமா, ETL தான் கொடுத்துருக்கேன். வரலையே, டாஸ்க் நேமே வரலையே. ரெஃப்ரெஷ் ஏதாவது பண்ணி பாருங்க. ரெஃப்ரெஷ் பண்ண சொல்றீங்களா? மேபி ஸ்டார்ட் ஆனாதான் வரும். இல்லையே ராஜா, லைக் ஆமா 0 ரன்னிங் வருதா, சரி பார்ப்போம், வெயிட் பண்ணுங்க. நான் இது யூஸ் பண்ணதில்லை, இது வந்து நான் வந்து இன்டர்வியூல சொல்றாதீங்க, ஓகேங்களா. நான் வந்து உங்களுக்கு ஷெட்யூல் பண்ணி பார்க்கறதா சொல்லி தரேன் உங்களுக்கு. டாஸ்க் ஷெட்யூல் எல்லா லேப்டாப்லயும் இருக்கும், விண்டோஸ் 10 லேப்டாப்ல எல்லாமே இருக்கும் இது, ஓகேங்களா. நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதுல மேபி பாத்தீங்கன்னா சர்வீசஸ்ல போய் ரன் பண்ணி விடணும், சில இஷ்யூஸ் தான் இருக்கு, நான் ரெக்டிஃபை பண்ணிட்டு சொல்றேன். பார்க்கலாம். இப்படி நான் ட்ரிகர் ஆகலைன்னா அதுக்குள்ள நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா வந்து இது டெலிட் பண்ணி விட்டலாமா, போயிட்டு என்ன பண்ணலாம்னா வந்து இ டிரைவ்ல போயிட்டு நம்ம வந்து ETL டேட்டால போயிட்டு ETL02 இருக்கா, அதில் போயிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபீனிக்ஸ் இருக்கா, ஃபீனிக்ஸ் வந்து என்ன பண்ணலாம், டைம் ஸ்டாம்ப் ஆகிடும், ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது, அதனால டெலிட் பண்ணி விட்டுறேன். பார்ப்போம், லைக் ஏதாவது ட்ரிகர் இருக்குன்னு பார்ப்போமா. சரி, இன்னும் 1 minute இருக்கு, பார்ப்போம். I'll show this part later, maybe February. I'll stop the recording.